So initially, I am going to introduce a little about our Vidya Pratishthan and also our college, and then our HOD Dr. Anil Disle sir is going to discuss with you some important things. So Vidya Pratishthan Baramati, you can see, is a dignified institute where education is a way of life. I think it is stopped. This way. Yes, yes. So I think the future of India lies in its children, and the future of India children lies in education. Vidya Pratishthan is synonymous with education. Vidya Pratishthan was incepted in the year 1972. Honorable Sharat Chandraji Pawar and Honorable Siyajit Pawar are the core members of the management committee, and this has been flourishing with 17 schools and 12 colleges in Baramati, Indapur, Supebhur, and Pune, wherein 35,000 plus students from KG to PG are pursuing their quality education. About VPKBIT, vision to achieve academic excellence through persistent and synergic collaboration among all the stakeholders. And you can see the mission statement also. So, there are 7 branches: computer, IT, NTC, mechanical, electrical, civil, and artificial intelligence and data science. Then one more department of general sciences and engineering is also there. And we are going to learn different subjects in this year, such as M1, M2, physics, chemistry, electronics, electrical engineering, PPS, computer proficiency, communication and professional skills, object-oriented programming, engine graphics, workshop, Indian knowledge system, curricular courses, physical education, exercise, and field activities as such. So, our faculty members of all the departments are very much experienced and with very high quality degrees. So, Dr. Chajed is head of computer engineering department. Dr. Trupti Bhandari is head of IT department. Dr. Chaitanya Kulkarni is head of the AIDS department. हाँ सर. Dr. Baisai Patil is head of the ANTC department. Miss Pooja Jaiswal is head of the electrical engineering department. Dr. Manisha Lande is head of mechanical engineering department. सेशन चालू आहे सर. Dr. Nagesh Kulkarni is head of civil engineering department. आता 2 तासाचं आहे सेशन. Dr. Anil Desle is head of the general science and engineering department. हा So सांगितलं सकाळी सांगितलं. with this, हो सर. I am going to हो सर. hand over this to Dr. Anil Desle, the head of first year engineering department. Over to you, sir. Desle, sir. हाँ सर. हाँ सर. Over to you. थँक्यू सर. थँक्यू. Thank you, sir. Thank you so much. So, good morning to all. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Can you share? Can you see my screen? Yes, sir. Yes, yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So again, thank you, Sonan sir, and once again, good morning to all newly joined students. So I, Dr. Anil Desle, head of the first year department, on behalf of VPKBIT Baramati, welcomes to all newly admitted students.
So actually, this is the induction program schedule that we are going to conduct in this week and next week. So these 2 weeks we have planned induction programs. So in this week from 11th September to 14th of September, we have kept it online because still few admissions are pending, and once the admissions will get covered, in next week we are going to make it offline. So in next week we are starting from 18th of September, and for 3 days we are conducting it in an offline mode, 18th, 19th and 20th. Few parents have requested us that since 17th is Ananta Chaturdasi, and it's difficult to reach Baramati if they are from far distance. So if possible, can you make offline online on 18th? So we are working on that, and if possible we can make 18th also online, and on 19th and 20th we are going to conduct offline sessions. And in next week, that is from 23rd of September, our regular teaching will be there. So this is the first week from 11th September to 14th September, online session will be there, and in second week 18th to 20th offline mode will be there. If students wants to join the hostel, they can join. Once you have taken admission to the hostel, just next day you can join the hostels. But my suggestion is that it's a festive season this week and next week, so it's better to join 17th or 18th to the hostels. So as we know that our institute is autonomous institute, and actually what is the main difference between autonomous institute and other institute which are affiliated to university? Actually there are mainly 3 types of autonomies. One type of autonomy is called as academic autonomy. Second one is generally called as financial autonomy. Third one is administrative autonomy. Out of that we have taken academic autonomy. So actually what is the main difference between the colleges which are autonomous and which are not autonomous, which are affiliated to university? So actually academic autonomy is a degree of self governance given to an educational institution which allows it to run its own academic affairs. So I will be talking in English and a few in Hindi also, because the main purpose is that you must know the things. Actually academic autonomy मतलब क्या होता है? So academic autonomy is generally related to the 3 things. First thing is that syllabus, second one is exam, and third one is the results. So this academic autonomy includes curriculum development. Curriculum development means what? We can design our own syllabus. We need not to wait for university to change the generally in university syllabus will get changed after every 5 years. But if in between some new technology comes in the market, and if you are an autonomous institution, you can change your syllabus every year also. So we have got a freedom to change the syllabus as per the requirement of industry, as per the addition of new technology which get added in the market. So ability to design and develop the syllabus for the subject. Second main thing is that teaching and learning methods. So we can adopt the teaching and learning methods that we wish to adopt. So ability to design methods for teaching, learning and evaluation. Third thing is that exams, the ability to conduct the exams and award of degrees, diplomas and certificates. इसका मतलब क्या है कि हम अपना सिलेबस खुद बना सकते हैं, हम हमारे एग्जाम खुद ले सकते हैं. एंड थर्ड वन इज द पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट, हम हमारा रिजल्ट खुद डिक्लेयर कर सकते हैं. द एबिलिटी टू पब्लिश द रिजल्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंस्टीट्यूशन रूल्स एंड रेगुलेशंस. सो इन शॉर्ट हमने जो ऑटोनॉमी लिया है उसमें सिर्फ 3 एरियाज है जिसके लिए हमें यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा. आउट ऑफ दैट फर्स्ट वन इज द सिलेबस. वी कैन डिजाइन आवर ओन सिलेबस. Exam, we can conduct our own exams. We can plan exams, timetable, everything, and we can declare a result. तो सिलेबस ही हम बनाएंगे, एग्जाम से हम ही कंडक्ट करेंगे, हम ही आपको टीचिंग करेंगे, हम ही पेपर सेट करेंगे एंड हम ही आपका रिजल्ट लगाएंगे. So these are the things that comes in autonomy, academic autonomy. So once the final admissions, total admissions will get covered, we are going to divide you into divisions. So इससे पहले क्या होता था कि डिविजन्स मिक्स रहते थे. मीन्स एक डिवीजन में सम स्टूडेंट्स फ्रॉम कंप्यूटर, सम स्टूडेंट्स फ्रॉम एआई, एआईटी मिक्स रहते थे. लेकिन जिस साल से हमने लास्ट ईयर हमने ऑटोनॉमी लिया है, तो लास्ट ईयर से हमने क्या किया है कि ऑल द डिविजन्स विल बी ब्रांच वाइज.
branch wise divisions will be there. Means for computer there will be a separate division, for AI there will having the COA. CO का मतलब होता है कंप्यूटर, कंप्यूटर डिवीजन बी, कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी. AI में again we are having a double intake, so there will be two divisions for AI, AI A and AI B. Artificial Intelligence and Data Science A division, Artificial Intelligence and Data Science B division. For IT, this is the shortcut IT. For electronics, shortcut is ET. For electrical, shortcut is EL. For mechanical, shortcut is ME. And for civil, it is C. So computer CO, AI AI. IT के लिए रहेगा IT, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए रहेगा ET, इलेक्ट्रिकल के लिए रहेगा EL. For mechanical, it will be ME. And for civil, it is CE. And these are the roll numbers you will get. These are the roll numbers. तो रोल नंबर का फॉर्मेट इस प्रकार से रहेगा कि रोल नंबर 6 या 7 डिजिट के रहेंगे. सो फॉर कंप्यूटर के लिए जो रोल नंबर चालू हो जाएंगे, सो 2411001 यहाँ से चालू होके 2411, ये जो 3 डिजिट है ना 001, कंप्यूटर का इंटेक डबल है तो 120 तक जाएगा, 120 के आगे भी जाएगा, क्योंकि एक डिवीजन में जनरली 60 बच्चे रहते हैं, लेकिन डिवीजन 60 के नहीं रहते, डिवीजन 69 की होते हैं. सो हाउ इट इज 69? रेगुलर 60 स्टूडेंट्स रहते हैं. 3 स्टूडेंट्स कौन से रहते हैं? 3 स्टूडेंट्स प्लस 3 क्या रहता है? ये व्हाट इज प्लस 3? EWS entry. करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड. सो 3 जो रहेगा वो TFWS रहेगा. व्हाट इज दिस 6? EWS. AWS. वेरी गुड वेरी गुड. सो 6 विल बी EWS. सो हर एक डिवीजन में इनटेक हमारा 60 है, फिर भी जो बच्चे रहेंगे एक डिवीजन में वो 69 स्टूडेंट्स रहेंगे. तो 60 रेगुलर स्टूडेंट्स, 3 TFWS वाले स्टूडेंट्स एंड 6 EWS वाले स्टूडेंट्स. सो इन वन डिवीजन मैक्सिमम 69 स्टूडेंट्स विल बी देयर. तो कंप्यूटर ए के जो रोल नंबर्स रहेंगे वो 2411001 से लेके 069 तक चलेंगे, 069 तक. कंप्यूटर बी का जो रहेगा वो रोल नंबर 2411070 से चालू हो जाएगा और वो एंड हो जाएगा 138 तक. अब ये जो नंबर है रोल नंबर 2411001, ये क्या है? तो अगर आप किसी को रोल नंबर बता देते तो इस रोल नंबर से हमें पता चलेगा कि आपने एडमिशन कब लिया है, आप कौन से डिवीजन के हैं, कौन से ईयर के हैं. सो ये जो 2411001 में ये जो पहला 24 रहेगा ना, ये जो 24 रहेगा वो आपका ईयर ऑफ एडमिशन रहेगा कि हम आपने वीपी में एडमिशन कब लिया है. तो आपने इस साल एडमिशन लिया है, सो दैट्स व्हाई इट इज 24. तो उसके लिए वो 24 रहेगा. नेक्स्ट वाला 1 जो रहेगा, नेक्स्ट वाला 1 वो इंडिकेट करेगा आपका ईयर. 1 मतलब फर्स्ट ईयर. नेक्स्ट ईयर में जब जाओगे तो रोल नंबर सेम रहेगा, ओनली A1 की जगह पे 2 हो जाएगा. 2 आता है तो हम बोलेंगे सेकंड ईयर वाला बंदा है, 3 आएगा तो थर्ड ईयर वाला, और 4 आएगा तो फोर्थ ईयर वाला. सो पहले 2 डिजिट इंडिकेट करेंगे कि आपका ईयर ऑफ एडमिशन. दूसरा डिजिट इंडिकेट करेगा कि आप कौन से ईयर में पढ़ते हैं. फर्स्ट ईयर में पढ़ते तो A1 रहेगा, सेकंड ईयर में पढ़ते हैं तो A2 रहेगा. अब ये नेक्स्ट वाला जो 1 है ना, ये ब्रांच का कोड है. तो हमने कंप्यूटर को कोड दिया है 1, AI को कोड दिया है 7, IT को कोड दिया है 3, ET को कोड दिया, ENTC को कोड दिया है 2, EL का कोड है 6, ME का कोड है 4 एंड सिविल का कोड है 5. अब ये कोड कहाँ से आए हैं? तो ये ऐसा ही जनरल है, इसमें कुछ ऐसा ज्यादा लॉजिक नहीं है. इस कॉलेज में जो ब्रांच पहले स्टार्ट हुआ है उसको हमने 1 नंबर दिया है. तो ये कॉलेज जब स्टार्ट हुआ था तो कंप्यूटर से स्टार्ट हुआ था, तो हमने कंप्यूटर को 1 नंबर दे दिया. तो कॉलेज में दूसरा ब्रांच आ गया इलेक्ट्रॉनिक्स, तो हमने यहाँ पर 2 नंबर दे दिया. कॉलेज में तीसरा ब्रांच आ गया IT, तो हमने इसको 3 नंबर दे दिया. कॉलेज में चौथा ब्रांच आ गया मैकेनिकल, तो हमने इसको 4 नंबर दे दिया. पांचवा आ गया सिविल, 6 नंबर का आ गया इलेक्ट्रिकल, और 7 नंबर में जस्ट 2 साल पहले आ गया, सॉरी 4 साल पहले आ गया AI, तो हमने इसको 7 नंबर दे दिया. तो ये जो तीसरा डिजिट है वो ब्रांच को इंडिकेट करेगा. कंप्यूटर के लिए 1 रहेगा, ET के लिए ENTC के लिए 2 रहेगा एंड अकॉर्डिंगली. और ये लास्ट के जो डिजिट्स है ना, 3 डिजिट, ये आपका रोल नंबर रहेगा, ये आपका रोल नंबर रहेगा. तो 24 इंडिकेट करेगा आपका ईयर ऑफ एडमिशन, 1 इंडिकेट करेगा आपका फर्स्ट ईयर, सेकंड 1 इंडिकेट करेगा आपका कंप्यूटर है, एंड लास्ट के 3 डिजिट है वो आपका रोल नंबर रहेगा. तो हम अगर आप किसी को ये रोल नंबर बता देते हैं तो हमें पता चलेगा कि आपने 24 में एडमिशन लिया है, आप फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं, आप कंप्यूटर 1 इंडिकेट करेगा आप कंप्यूटर ब्रांच के हैं, एंड 001 इज योर रोल नंबर. अभी 001 से लेके नेक्स्ट बंदा आएगा उसको 002, 003 अल्फाबेटिकली रहेगा वो. सो कंप्यूटर देयर विल बी सेपरेट डिवीजन, AI देयर विल बी सेपरेट 2 डिवीजंस, IT, ENTC, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल. एंड हर एक डिवीजन के लिए आपको एक क्लास टीचर रहेगा, सेपरेट एक क्लास टीचर रहेगा जो आपका केयर करेगा एज ए लोकल गार्डियन. देन these are the practical batches.
ये प्रैक्टिकल बैचेस रहेंगे। तो एक डिवीजन में कितने स्टूडेंट्स रहेंगे 69, तो ये 69 का डिवाइडेशन है। तो हम क्या करेंगे, एक डिवीजन को वी आर गोइंग टू स्प्लिट अप इनटू 3 बैचेस। तो एक डिवीजन के लिए 3। जब आप लेक्चर करोगे तो डिवीजन वाइज लेक्चर रहेगा, थ्योरी लेक्चर्स, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल के लिए जाओगे तो प्रैक्टिकल में बैच वाइज प्रैक्टिकल रहेगा। तो कंप्यूटर के जितने कंप्यूटर ए डिवीजन के जितने भी बच्चे हैं वो हैव डिवाइडेड इट इनटू 3 ग्रुप्स। उसको पहला ग्रुप रहेगा CO1, दूसरा ग्रुप रहेगा CO2 और तीसरा ग्रुप रहेगा CO3। ये प्रैक्टिकल के बैचेस है। अभी CO1 में कौन से बच्चे रहेंगे, तो रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 23, मीन्स ये जो रोल नंबर है ना 001, सो 1 से लेकर 23 तक जो बच्चे रहेंगे वो बच्चे जाएंगे फर्स्ट बैच में। सो CO1 मतलब है कंप्यूटर का पहला बैच, कंप्यूटर का दूसरा बैच, कंप्यूटर का तीसरा बैच। तो 1 to 23 ये आपका पहला बैच रहेगा। दूसरा बैच जो रहेगा वो 24 से 46 रहेगा और तीसरा जो रहेगा वो 47 एंड ऑनवर्ड्स में 69 तक रहेगा। अभी जो सेकंड डिवीजन आएगी कंप्यूटर का उसमें रहेगा CO4, 4 नंबर की बैच कंप्यूटर की, 5 नंबर की और 6 नंबर की। और उसमें जो रोल नंबर रहेंगे वो 70 से लेकर 92 तक रहेंगे, 93 से 115 तक 5 नंबर का बैच रहेगा और 116 से लेकर 138 तक 6 वाला बैच रहेगा, लास्ट वाला बैच रहेगा। फॉर आईटी के लिए ऐसे बैचेस रहेंगे, 3 रहेंगे। सिर्फ कंप्यूटर एंड एआई के लिए 6 बैचेस रहेंगे। फॉर अदर डिविजन्स सिंगल इनटेक है, मीन 60 का इनटेक है, तो देयर विल बी 3 बैचेस ओनली। आईटी के लिए 3 बैचेस रहेंगे, इलेक्ट्रिकल के लिए 3, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एंड सिविल 3 बैचेस रहेंगे। एंड दीज आर द रोल नंबर्स जो इस बैच में जाएंगे। ये कहाँ लगने वाला है आपको, दिस विल रिक्वायर्ड फॉर प्रैक्टिकल पर्पज। जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो प्रैक्टिकल बैच वाइज रहेगा, जब आप थ्योरी करोगे तो थ्योरी डिवीजन वाइज रहेगा। एंड फॉर हर एक बैच के लिए ये जो बैच रहेगा उसमें हर एक बैच के लिए, अभी जैसे मैंने यहाँ बोला कि हर एक डिवीजन के लिए क्लास टीचर रहेगा, हर एक डिवीजन के लिए एक आपका क्लास टीचर रहेगा जो आपकी केयर करेगा एज ए लोकल गार्डियन। वैसे हर एक बैच के लिए आपको एक मेंटर रहेगा। सो कंप्यूटर के लिए एक क्लास टीचर रहेगा, CON के लिए एक क्लास टीचर रहेगा और 3 मेंटर्स रहेंगे। तो हर एक फैकल्टी के लिए 23 बच्चे असाइन किए जाएंगे एंड थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द सेमेस्टर एंड थ्रू आउट द ईयर वो आपके मेंटर्स रहेंगे। तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम है, हॉस्टल रिलेटेड प्रॉब्लम है, एकेडमिक रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो भी आपको लोकल गार्डियन की तरफ हेल्प करेंगे। सो फॉर एवरी बैच देयर विल ए सेपरेट टीचर एंड ही विल बी कॉल्ड एज मेंटर ऑफ दैट बैच। उस बैच का वो मेंटर रहेगा। नाउ दिस आवर करिकुलम। अब ये करिकुलम एक ही दिन में आपको समझ में नहीं आएगा, एक ही बार मैंने बोला तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये जो सब्जेक्ट्स है इस सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं, ये पूरे सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं। तो इस पूरे सेमेस्टर में हमने क्या किया है कि अभी सपोज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 है, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 है, ये डिवीजन है, यहाँ पर ब्रांचेस हैं, ये ब्रांचेस। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 जो सब्जेक्ट रहेगा ये ऑल के लिए रहेगा। ऑल के लिए मीन्स सारे डिविजन्स के लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 कंपलसरी रहेगा। ये इसका स्प्लिट है भाई, ये हम आगे जाके आपको बोल देंगे कि ये क्या है, इसमें एक्टिविटी है, इनसेम है, एंडसेम है, टर्म वर्क है, वगैरह वगैरह वगैरह, वो हम बाद में बता देंगे। सिर्फ मैं अभी आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक दिन में आपको समझ नहीं आएगा। जैसे जैसे आप टाइम टेबल करोगे, जैसे आप थ्योरी लेक्चर्स प्रैक्टिकल कंडक्ट अपेयर हो जाओगे, डे बाय डे विल कम टू नो व्हाट इज दिस एक्चुअली। ओके, अभी जो बाकी के सब्जेक्ट है ये फिजिक्स जो रहेगा, तो फिजिक्स कौन से डिविजन्स को रहेगा, तो यहाँ पर डिविजन्स के नाम है। तो फिजिक्स किसके लिए रहेगा, तो कंप्यूटर के लिए, आईटी के लिए, एआईडीएस के लिए फिजिक्स रहेगा सेमेस्टर 1 में। एंड ये जो बाकी के डिविजन्स है, सिविल वाले, मैकेनिकल वाले, इलेक्ट्रिकल वाले, ईएनटीएस वाले, केमिस्ट्री पढ़ेंगे। और जब नेक्स्ट सेमेस्टर आ जाएगा तो फिजिक्स वाले बच्चे, ये कंप्यूटर आईटी एआईडीएस वाले जाएंगे केमिस्ट्री को और ये बच्चे जाएंगे फिजिक्स को, ये इंटरचेंज हो जाता है। सो फर्स्ट सेम में कंप्यूटर आईटी एआईडीएस वाले फिजिक्स पढ़ेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ईएनटीएस वाले केमिस्ट्री पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेमेस्टर में अगर आप जाते हैं देन these students, computer IT and AIDS students will go for chemistry and these civil, mechanical, electrical and ENTC students will go for chemistry। वो इंटरचेंज हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा है बायोलॉजी का, बायोलॉजी के लिए हम नहीं अभी कंडक्ट करते हैं। ओके, लाइक दिस। तो वैसे अभी ये दूसरा जो सब्जेक्ट रहेगा, दैट सब्जेक्ट कंप्यूटर एंड एआईडीएस के लिए रहेगा बेसिक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल ईएनटी एंड आईटी के लिए रहेगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल के रहेगा बेसिक सिविल। तो हम क्या कर रहे हैं अभी, ऑटोनोमस कॉलेज और यूनिवर्सिटी में फर्क क्या है। अगर यूनिवर्सिटी आप फॉलो करते हैं, यूनिवर्सिटी का सिलेबस फॉलो करते हैं, तो यूनिवर्सिटी में सारे बच्चों को सेम सब्जेक्ट रहते हैं, सारे बच्चों के सेम, मीन्स आप कंप्यूटर के हैं, आईटी के हैं, आपको सेम ही सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन एटोनॉमी में ऐसा नहीं रहता है। एटोनॉमी में एज गुड एज फर्स्ट ईयर से आप ब्रांच वाइज हो जाते हैं। अगर आप यहाँ देखते हैं तो देखो, ये सिविल वाला बच्चा ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ेगा, सिविल वाला बच्चा क्या पढ़ेगा, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग पढ़ेगा, लाइक दिस। मैकेनिकल वाला बच्चा क्या पढ़ेगा, इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेगा, इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स। तो फ्रॉम फर्स्ट ईयर ओनली वो अपने अपने ब्रांच के सब्जेक्ट जो कॉमन है वो तो पढ़ेंगे, ये मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट, ये कॉमन रहेंगे। लेकिन ये जो बाकी के सब्जेक्ट है वो आपके ब्रांच वाइज ही रहेंगे।
सो कॉम्प एंड एआईडीएस वाले बच्चे इलेक्ट्रिकल पढ़ेंगे, ईएनटीसी इलेक्ट्रिकल, आईटी के बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, सिविल वाले बच्चे पढ़ेंगे। अभी ये जो है यहाँ पर कंप्यूटर, ईएनटीसी एंड एआईडीएस बच्चों के लिए और एक सब्जेक्ट रहेगा जिसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये पाइथन सब्जेक्ट रहेगा। तो ये पाइथन कौन पढ़ने वाला है? तो कंप्यूटर, ईएनटीसी एंड एआईडीएस सॉफ्टवेयर वाले वो पढ़ेंगे लाइक दिस। अब ये सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिक के लिए वो अलग ही सब्जेक्ट रहेगा, उनके ब्रांच का सब्जेक्ट रहेगा। ये ब्रांच का जो सब्जेक्ट रहेगा उसका नाम आपको क्लास में बता दिया जाएगा कि सिविल मैकेनिकल, अगर ये कंप्यूटर आईटी के बच्चे अगर पाइथन पढ़ रहे हैं तो सिविल मैकेनिकल की क्या पढ़ेंगे, तो ये अलग सब्जेक्ट रहेगा, उनके सब्जेक्ट, उनके ब्रांच रिलेटेड वो सब्जेक्ट रहेगा। एंड दीज आर द अदर सब्जेक्ट। कंप्यूटर, ईएनटीसी, एआईडीएस के लिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी बोल के एक सब्जेक्ट है, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल आईटी के लिए वर्कशॉप जैसा एक सब्जेक्ट है। देन अगेन नेक्स्ट वाला एक सब्जेक्ट रहेगा 5-6 नंबर का, कंप्यूटर आईटी एआईडीएस के लिए कम्युनिकेशन स्किल रहेगा, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ईएनटीसी के लिए आईकेएस, जिसको इंडियन नॉलेज सिस्टम ये रहेगा। ये जो बाकी का स्ट्रक्चर है हम आपको बाद में बताएंगे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एंड जैसे आप क्लास में आ जाओगे, टाइम टेबल देखोगे, यू विल केम टू नो व्हाट एक्चुअली इट इज। ओके, सो एक एग्जामिनेशन स्कीम मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर देखते हैं कि ऑल स्टूडेंट्स के लिए एक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, ऑल के लिए, जिसमें एक्टिविटी के इतने मार्क्स है, इनसेम की इतने मार्क्स है, एंडसेम की इतने मार्क्स है, टर्म वर्क फॉर दिस मेनी मार्क्स। तो इस सब्जेक्ट को वेटेज कितना रहेगा? सो इफ यू सी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 एंड 2 सब्जेक्ट के क्रेडिट 4 है, तो इसमें जो मार्क्स रहेंगे वो एक्टिविटी के 20 मार्क्स रहेंगे। तो ये सब्जेक्ट जो रहेगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वो आपको 130 मार्क्स के लिए रहेगा इन वन सेमिस्टर। सो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 130 मार्क्स के लिए, और सेकंड ये सेमेस्टर में जब जाते हो तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 रहेगा, एंड अगेन इट विल बी फॉर 130 मार्क्स। तो 130 मार्क्स का स्प्लिट अप, सो दिस इज द स्प्लिट अप ऑफ दैट मार्क्स। ये हर एक सब्जेक्ट का आपको मिलेगा, इसमें हर एक सब्जेक्ट का स्प्लिट अप है। यहाँ मैंने जस्ट एन एग्जाम्पल के लिए 2-3 सब्जेक्ट लिए यहाँ पर। सो फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 130 मार्क्स का जो स्प्लिटअप रहेगा, 130 मार्क्स में 20 मार्क्स रहेंगे एक्टिविटी के लिए, 20 मार्क्स रहेंगे इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए, 70 मार्क्स रहेंगे एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। आईएससी का मीनिंग होता है इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन, ईएससी का मीनिंग होता है एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। सो एक्टिविटी मार्क्स रहेंगे 20, इन सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए रहेगा 20, एंड सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए रहेगा 70, एंड टर्म वर्क रहेगा 20। तो ऐसा 7 + 4 + 2, सो इट्स 130 मार्क्स। ये 130 मार्क्स रहेंगे आपको। सो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सब्जेक्ट टोटल आपको 130 मार्क्स में से आ जाएगा। If you take the example of engineering physics having credit 3 credits, then activity के लिए उसको 20 रहेंगे, इन सेमेस्टर के लिए 20 रहेंगे, एंड सेमेस्टर के लिए इसको 50 मार्क्स रहेंगे। क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के क्रेडिट 4 हैं, तो इसमें जो यूनिट्स आएंगे, टोटल चैप्टर्स आएंगे, वो 6 चैप्टर्स आ जाएंगे। जहां जहां पर 4 क्रेडिट है वहां पर 6 चैप्टर्स आ जाएंगे, 6 यूनिट आ जाएंगे। जहां जहां पर क्रेडिट्स 3 है वहां पर आपको 4 ही चैप्टर्स आ जाएंगे, 4 ही यूनिट्स आ जाएंगे। सो इंजीनियरिंग फिजिक्स के लिए 3 क्रेडिट है तो यूनिट 4 ही आ जाएंगे। तो यूनिट कम है तो आपको एग्जाम में कम मार्क्स की देनी पड़ेगी। तो इसका एक्टिविटी का रहेगा 20 मार्क्स। अब ये एक्टिविटी क्या है, इनसेम क्या है, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि व्हाट इज एक्चुअल एक्टिविटी, व्हाट इज इन सेमेस्टर, व्हाट इज एंड सेमेस्टर, व्हाट इज टर्म वर्क। सो यू विल कम टू नो लेटर ऑन। सो एक्टिविटी के 20 मार्क्स रहेंगे, इन सेमेस्टर के 20 मार्क्स रहेंगे, एंड सेमेस्टर ये जो एग्जाम है ना, ये एग्जाम्स है इन सेमेस्टर और एंड सेमेस्टर, ये जो 70 है ना, ये एग्जाम है लाइक दिस। ओके, ये अदर एक्टिविटी है, टर्म वर्क भी अदर है, और ये प्रैक्टिकल एग्जाम है, ये प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्स की वजह से इसके मार्क्स थोड़े से बढ़ गए। सो 140 मार्क्स होगा यहाँ पर। If you take another subject of 4 credit like electrical, electronics having credit of 4, then इसका वेटेज रहेगा 160 मार्क का। हर एक सब्जेक्ट का वेटेज अलग अलग रहेगा, हर एक सब्जेक्ट का वेटेज अलग अलग रहेगा। मैथमेटिक्स के लिए प्रैक्टिकल नहीं तो मार्क्स थोड़े से कम है, लेकिन फॉर अदर सब्जेक्ट्स प्रैक्टिकल एग्जाम्स विल बी देयर, सो वेटेज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। सो इफ यू सी द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल हैविंग क्रेडिट ऑफ 4 एंड टोटल वेटेज ऑफ 160, तो 160 का जो स्प्लिटअप रहेगा, दैट स्प्लिटअप विल बी लाइक दिस। एक्टिविटी मार्क्स 20 मार्क्स के एक्टिविटी रहेगा, इन सेमेस्टर मार्क्स 20, एंड सेमेस्टर मार्क 70। ये 4 क्रेडिट है तो 70, 4 क्रेडिट है तो 70, 3 क्रेडिट है तो ये 50 रहेगा। यहाँ पर 50 है, 4 यूनिट रहेंगे। यहाँ पर 4 क्रेडिट है तो 6 यूनिट रहेंगे, 6 यूनिट है तो यहाँ पर वेटेज बढ़ जाएगा। सो 20 मार्क फॉर एक्टिविटी, इन सेमेस्टर के लिए 20 मार्क्स रहेंगे, एंड सेमेस्टर के लिए 70 मार्क्स रहेंगे, टर्म वर्क के लिए 20 मार्क्स रहेंगे, प्रैक्टिकल के लिए 30 मार्क्स रहेंगे। तो टोटल इसका वेटेज होगा 160। सो दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट कैरीज वेटेज ऑफ 160, उसको 160 करेगा। अब इसमें से एग्जाम्स किसका रहेगा, ये जो एग्जाम है ना, एक्टिविटी का इंटरनल रहेगा। इसको जैसे आप थ्योरी एग्जाम देते हैं ना, फाइनल जो पेपर देते हैं ना, वो फाइनल पेपर ऐसा नहीं रहेगा, ये अलग अलग तरीके से काउंट किया जाएगा, इसके मार्क्स अलग तरीके से दिए जाएंगे। दैट विल आई विल शो यू लेटर ऑन। सो 20 मार्क किस तरह से दिए जाएंगे वो मैं बाद में बताता हूँ। अभी एग्जाम्स कहाँ रहेंगे, तो एग्जाम्स इस दो केसेस में रहेंगे। यहाँ पर एग्जाम्स रहेंगे, ये जो इन सेमेस्टर एग्जाम, ये जो है ना, इसको बोलते हैं इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन।
ये रहेगा। और इसको बोलते हैं एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। दीज आर द टू मेन एग्जाम्स, ये दो मेन एग्जाम्स हैं। एक्टिविटी अलग रहेगा, टर्म वर्क अलग रहेगा, प्रैक्टिकल अलग रहेगा। लेकिन एक्चुअल जो आपको थ्योरी एग्जाम्स देने होते हैं ना, ये थ्योरी एग्जाम्स यहाँ पर देने होते हैं, इन सेमेस्टर की और एंड सेमेस्टर की। जनरली इन सेमेस्टर 2 यूनिट के ऊपर रहता है एंड एंड सेमेस्टर ऑल यूनिट के ऊपर रहता है। तो पहले 2 यूनिट के ऊपर ए एग्जाम रहेगा 20 मार्क का, और सारे यूनिट्स के ऊपर अगर आपका 6 यूनिट है तो 6 यूनिट के ऊपर ए एंड सेमेस्टर एग्जाम रहेगा, थ्योरी एग्जाम रहेगा, वो थ्योरी एग्जाम रहेगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो बीच में बोल सकते हैं। अगर आपको कहीं भी लगता है कि नहीं ये समझ में नहीं आया है, क्योंकि ये एक दिन में तो आपको समझ में नहीं आने वाला है, इट रिक्वायर्स टाइम। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाओगे 1 वीक में 2 वीक में आपको ये पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली क्या है। सो इन बिटवीन आल्सो यू कैन रेज योर क्वेरीज, नो प्रॉब्लम। सो दिस द मार्किंग स्कीम, ये मार्किंग स्कीम है। मार्किंग स्कीम मतलब अभी एग्जाम किसके लिए रहने वाले हैं, इन सेमेस्टर एग्जाम एंड एंड सेमेस्टर के लिए एग्जाम्स के लिए थ्योरी पेपर रहने वाला है। तो ये इन सेमेस्टर के ला 20 मार्क्स है, इसका स्प्लिट अप रहेगा वो, और एंड सेमेस्टर का 70 मार्क है या 50 मार्क्स है, डिपेंडिंग अपॉन सब्जेक्ट, ये इसका स्प्लिट अप रहेगा। सपोज 6 यूनिट्स हैं, 6 यूनिट्स किसको रहने वाले हैं, जहाँ पर 4 क्रेडिट है ना, ये जो सब्जेक्ट के क्रेडिट है ना, जहाँ पर 4 क्रेडिट है वहाँ पर 6 यूनिट रहेंगे। आई रिपीट, जहाँ पर 4 क्रेडिट है वहाँ पर 6 यूनिट या 6 चैप्टर बोल सकते हैं आप उसको, 6 चैप्टर्स रहेंगे। एंड जहाँ पर 3 यूनिट्स है, सो देर विल बी ओनली 4 chapters or 4 units like this. So if you see 4 credits then 6 units will be there. तो 6 unit में जो split up रहेगा तो वो रहेगा 20 and 70, 20 and 70, 20 and 70। तो 20 and 70 का split up है। तो 20 मार्क जो रहेगा वो इन सेमेस्टर एग्जाम, सो दैट विल बी इन सेमेस्टर एग्जाम, 20 मार्क्स के इन सेमेस्टर एग्जाम रहेंगे। सो देयर विल बी 6 यूनिट्स, 4 क्रेडिट्स है तो 6 यूनिट्स रहेंगे, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6। तो ये जो 6 यूनिट रहेंगे, आउट ऑफ दैट 6 यूनिट, पहले 2 यूनिट के ऊपर इन सेमेस्टर एग्जाम रहेगा आपका, पहले 2 यूनिट के ऊपर इन सेमेस्टर एग्जाम रहेगा 20 मार्क का। तो पहले यूनिट के ऊपर 10 मार्क का और सेकंड यूनिट के ऊपर 10 मार्क्स का, तो टोटल इसको जाएगा 20 मार्क्स। अभी जो एंड सेमेस्टर एग्जाम रहेगा 70 मार्क्स का। ये जो पहला एग्जाम होता है ना, 1 महीने के बाद, अगर हमारा कॉलेज सपोज आज चालू हो जाएगा ना, तो 1 महीना लगता है 2 यूनिट कवर करने में। तो 1 महीने के बाद मीन्स दिवाली के आसपास ये आपका एग्जाम रहेगा 20 मार्क्स का। एक 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 महीना, 1 या सवा महीना कंप्लीट हो गया, 5 to 6 वीक्स लगते हैं उसको, 1.5 महीना पकड़ो आप, 1.5 महीना। तो 1.5 महीने में आपका इन सेमेस्टर एग्जाम आ जाएगा। 1.5 महीने में ये जो 20 मार्क्स की एग्जाम देनी ना, पहले 2 यूनिट के ऊपर 10-10 मार्क का, 20 मार्क की जो एग्जाम देनी ना, वो 1.5 महीने के बाद आ जाएगी। और ये जो एग्जाम रहेगी 70 मार्क्स का, दिस विल बी एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर। जब आपका सेमेस्टर खत्म हो जाएगा तब आपकी ये एग्जाम रहेगी 70 मार्क्स की। एंड ये 70 मार्क की एग्जाम सारे के सारे यूनिट के ऊपर रहेंगी, 6 यूनिट के ऊपर रहेंगी। अभी 6 यूनिट में वेटेज कैसे रहेगा, यूनिट नंबर 1 का ऑलरेडी एग्जाम हुआ है तो उसको वेटेज थोड़ा सा कम है यहाँ पर। अगर आप देखते हैं 70 मार्क में, तो इस बाकी यूनिट है ना, इसका यूनिट नंबर 3, 4, 5 एंड 6, इसको कितना वेटेज है, 15-15 मार्क्स का वेटेज है। लेकिन यूनिट नंबर 1 एंड 2 को वेटेज कितना है, 5-5 मार्क का। क्यों, क्योंकि यूनिट नंबर 1 एंड 2 की ऑलरेडी आपने एक एग्जाम दिया है 10-10 मार्क्स का। तो अगर आप यूनिट नंबर 1 में देखते हैं तो 10 एंड 5 15 मार्क्स का चला जाएगा। यूनिट नंबर 2 में इन सेम 10 मार्क का और एंड सेम 5 मार्क का 15 मार्क्स। और ये 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 एंड 6 यूनिट है, उसको सिर्फ एंड सेमेस्टर रहेगा डायरेक्टली 15-15 मार्क्स का। तो इफ यू सी 15 मार्क्स, 15 मार्क्स, 15 मार्क्स, 15 मार्क्स, तो हर एक यूनिट को 15-15 मार्क्स रहेंगे। टोटल एग्जाम आपका हो जाएगा 90 मार्क्स का। तो पहले 1.5 महीने में 2 यूनिट के ऊपर, पहले 1.5 महीने के बाद 2 यूनिट के ऊपर इन सेमेस्टर एग्जाम रहेगा थ्योरी, कितने मार्क्स का, 20 मार्क्स का। एंड सेमेस्टर के एंडिंग में मीन्स लगभग 2.5 महीने या 3 महीने का सेमेस्टर रहता है, तो 3 महीने के बाद इस 70 मार्क्स का एग्जाम रहेगा आपका, थ्योरी एग्जाम रहेगा। एंड दैट विल बी ऑन ऑल 6 यूनिट्स, सारे यूनिट्स के ऊपर रहेगा। पहले 2 यूनिट के लिए वेटेज थोड़ा सा कम रहेगा एंड नेक्स्ट 4 यूनिट्स के लिए वेटेज ज्यादा रहेगा, 15-15 मार्क्स का वेटेज रहेगा वहां पर। तो टोटल ये जाएगा 90। अगर किस सब्जेक्ट में 3 क्रेडिट्स है मीन्स 4 यूनिट्स हैं, तो 4 यूनिट में पहले 2 यूनिट का एग्जाम रहेगा 10-10 मार्क्स का, और दूसरे 2 यूनिट का जो ये इसके ऊपर इनसेम रहेगा, ये इनसेम इसमें 20 मार्क्स का है, 20 मार्क्स का, 10-10 मार्क्स का। एंड 4 यूनिट्स है तो इसको वेटेज 50 मार्क्स का रहेगा। इफ यू सी हियर इंजीनियरिंग फिजिक्स, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 3 ही क्रेडिट्स हैं, 3 क्रेडिट्स है तो 50 मार्क्स की एग्जाम है ओनली एंड सेमेस्टर। तो ये जो एंड सेमेस्टर 50 मार्क्स का रहेगा, उसमें वेटेज कैसा रहेगा, तो यूनिट नंबर 3, 5 या 6 यूनिट तो है नहीं इसमें 4 यूनिट है। सो इन दैट 4 यूनिट्स फर्स्ट 2 यूनिट के लिए वेटेज जो रहेगा इन सेमेस्टर का 10-10 मार्क्स का रहेगा। एंड एंड सेमेस्टर में पहले 2 यूनिट को वेटेज जाएगा 7-7 मार्क्स का, एंड 3 एंड 4 को यूनिट जाएगा 18 मार्क्स का। सो इफ यू सी द वेटेज हियर दे आर नियरली सेम, 17, 18, टोटल 70 मार्क्स, टोटल 70 मार्क्स, 20 मार्क्स का इन सेमेस्टर एंड 50 मार्क्स का एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। अब इसका जो पासिंग क्राइटेरिया वगैरह है वो हम बाद में बोलेंगे, थोड़ा सा जब लेक्चर्स चालू हो जाएंगे। सो ड्यूरिंग थियरी लेक्चर्स विल टेल यू अबाउट व्हाट इज द पासिंग क्राइटेरिया, इसका पासिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा।
सो यहाँ पर मैंने आपको बोला है कि अभी देखो इन सेमेस्टर का मैंने बोल दिया, एंड सेमेस्टर का मैंने बोल दिया। अभी टर्म वर्क, ये टर्म वर्क के जो 20 मार्क्स है, तो 20 मार्क्स आपको कैसे मिलते हैं? तो इन सेमेस्टर एंड सेमेस्टर का तो आपको एग्जाम ही रहेगा, नो डाउट। बट फॉर टर्म वर्क, तो टर्म वर्क के लिए आपको मार्क्स कैसे दिए जाएंगे? तो टर्म वर्क के मार्क्स इस प्रकार से दिए जाएंगे आपको। टर्म वर्क के मार्क्स कितने हैं? 20 मार्क्स है, 20 मार्क्स का टर्म वर्क। इफ यू सी हियर 20 मार्क्स का टर्म वर्क है, तो 20 मार्क्स में वेटेज कैसा रहेगा? तो थ्योरी अटेंडेंस के लिए 5 मार्क्स है। ये जो 20 मार्क्स मिलेंगे ना, वो किस बेसिस पर मिलेंगे? ये आपके हाथ में है, आप डायरेक्टली 20 आउट ऑफ 20 ले सकते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू फॉर दैट? योर थ्योरी अटेंडेंस मस्ट बी 90% एंड अबव। क्लास की जो अटेंडेंस है ना, दैट अटेंडेंस मस्ट बी 90% एंड अबव। अगर आपको 90% एंड अबव वहां पर मिल जाता है, लग जाता है अटेंडेंस, देन यू विल बी गेटिंग 5 मार्क्स हियर, डायरेक्टली 5 मार्क्स। अगर कम आ जाएगा, 80 के आसपास आ जाएगा, तो 4 मार्क्स मिल जाएंगे। 70 के आसपास आएगा तो 3 मार्क्स मिल जाएंगे। एंड इफ योर अटेंडेंस इज बिलो 50%, देन डायरेक्टली यू विल बी गेटिंग 0 मार्क्स फॉर दैट। अरे हर एक सब्जेक्ट के लिए 20-20 मार्क्स का टर्म वर्क रहता है, हर एक सब्जेक्ट के लिए 20-20 मार्क्स का टर्म वर्क है। सो अटेंडेंस मैटर करता है। अटेंडेंस, इफ योर अटेंडेंस इज अबव 90%, देन डायरेक्टली यू विल बी गेटिंग 5 मार्क्स फॉर दैट। दिस नेक्स्ट 5 मार्क्स इज फॉर प्रैक्टिकल अटेंडेंस। जो आप प्रैक्टिकल करोगे, लैब में जाके प्रैक्टिकल करोगे, उसमें अगर आपका अटेंडेंस अच्छा रहता है, आप प्रैक्टिकल पूरे करते हैं, अटेंडेंस आपका 90% ना रहता है, देयर आल्सो यू विल गेट 5 मार्क्स, वहाँ पर आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ये जो 3 मार्क्स रहते हैं, दिस इज फॉर प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस, हाउ यू परफॉर्म द प्रैक्टिकल्स, फॉर दैट वी हैव केप्ट 3 मार्क्स, उसके लिए 3 मार्क्स हैं। दिस 5 मार्क्स इज फॉर इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन। इन सेमेस्टर में आपका परफॉर्मेंस कैसा है? इन सेमेस्टर में अगर आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, 70% एंड अबव मार्क्स मिलते हैं पर सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट का 20 मार्क्स का स्प्लिटअप रहेगा। तो इन सेमेस्टर में आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, 70% एंड अबव मार्क्स मिलते हैं, तो यू विल बी गेटिंग 5 मार्क्स देयर। 60% के आसपास है 4, अकॉर्डिंगली दिस इज द स्प्लिटअप। स्प्लिटअप हो गया। एंड लास्ट के जो 2 मार्क्स रखे हैं, वो टीचर्स ओपिनियन के लिए है, दिस फॉर टीचर्स ओपिनियन। तो 5 मार्क्स थ्योरी अटेंडेंस के लिए, 5 मार्क्स प्रैक्टिकल अटेंडेंस के लिए, 5 मार्क्स इन सेमेस्टर के लिए हो गए 15, 3 मार्क्स प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस के लिए एंड 2 मार्क्स टीचर्स ओपिनियन के लिए, टोटल 20 मार्क्स। यहाँ पर आप डायरेक्टली 20 आउट ऑफ 20 ले सकते हैं। इफ योर अटेंडेंस इज गुड, अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स, अच्छे प्रैक्टिकल में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, एंड इफ योर इन सेमेस्टर रिजल्ट इज 70% एंड अबव, डायरेक्टली यू विल बी गेटिंग 20 आउट ऑफ 20। 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स डायरेक्टली आप ले सकते हैं। ओके, अभी यहाँ पर इन सेमेस्टर का होगा, इन सेमेस्टर हो गया, टर्म वर्क का मैंने बोल दिया। अभी एक्टिविटी मार्क्स, ओके, सो रिगार्डिंग एक्टिविटी, तो एक्टिविटी के लिए क्या है, 20 मार्क्स है। तो ये जो 20 मार्क्स की एक्टिविटी रहेगी, इस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट फेरी करेगा। तो ऑलरेडी मैंने आपको पोस्ट किया था लास्ट वीक में, आई थिंक ये पोस्ट किए थे क्या, ऑनलाइन कोर्सेज मैंने आपको बोला था करने के लिए। अगर वो ऑनलाइन कोर्सेज करते हैं, तो ऑनलाइन कोर्सेज के लिए भी वहाँ पर वेटेज रहेगा। तो दिस आर द एरियाज जो अडॉप्ट कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करेगा। एक्टिविटी के मार्क्स जो रहेगा, हर एक सब्जेक्ट के लिए जो एरिया है वो डिफाइन अलग अलग रहेगा। मीन्स कोई सब्जेक्ट वाले सेमिनार्स ले सकते हैं, कोई सब्जेक्ट वाले क्विज रख सकते हैं, कोई सब्जेक्ट वाले पोस्टर प्रेजेंटेशन रख सकते हैं, कोई सब्जेक्ट वाले ऑनलाइन एग्जाम ले सकते हैं, कोई सब्जेक्ट वाले पीपीटीज प्रेजेंटेशन आपको बोल सकते हैं करने के लिए, कोई केस स्टडी आपको दे सकता है, कोई ग्रुप प्रेजेंटेशन कर सकता है। एंड इसमें से कम 4 एक्टिविटीज आपको करने पड़ेंगे, एंड ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करेगा। एंड हर एक एक्टिविटी को 5 मार्क्स रहेंगे। अगर आप सेमिनार देते हैं अच्छा सा, यू विल बी गेटिंग 5 आउट ऑफ 5। अगर किसी ने पोस्टर प्रेजेंटेशन रखा है, उसके लिए भी 5 मार्क्स रहेंगे। किसी ने पीपीटी प्रेजेंटेशन बोला है, उसके लिए भी 5। तो हर एक सब्जेक्ट में आउट ऑफ दिस 7-8 जो एरियाज है, उसमें से 4 एरियाज हर एक सब्जेक्ट रहेगा, और वो फिक्स नहीं रहेगा। सपोज फिजिक्स के लिए हमने ये पहले 4 रखे हैं, तो बाकी सब्जेक्ट के लिए 4 ही चाहिए, ऐसे नहीं, वो कौन से भी 4 यहाँ से ले सकते हैं, एनी 4। एंड हर एक एरिया के लिए 5 मार्क्स आपको रहेंगे वहां पर। सो 20 मार्क्स में से आपको 4 हर एक सब्जेक्ट के लिए 4 एरियाज रहेंगे। 4 एरियाज के लिए हर एक एरिया को 5-5 मार्क्स, हर एक को 5-5 मार्क्स रहेगा। ये 5-5-5 और 5, ये 20 मार्क्स रहेगा। ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करेगा। ये अलग सब्जेक्ट के लिए कोई ऑनलाइन एग्जाम ले सकता है, कोई ग्रुप प्रेजेंटेशन आपका ले सकता है, कोई आपको मॉडल मेकिंग के लिए बोल सकता है, कोई आपको सेमिनार देने के लिए बोल सकता है। एंड ऐसी 4 एक्टिविटी पर सब्जेक्ट आपको करने हैं। एंड 4 एक्टिविटी में अगर आप इफ यू परफॉर्म वेल, देन यू हियर आल्सो यू विल बी गेटिंग 20 आउट ऑफ 20। यहाँ पर भी आपको 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स मिल सकते हैं। अभी ये मैंने पर्पसली दिखाया है, ये जो लास्ट ईयर का है ना, अगर आपका अटेंडेंस, सपोज योर अटेंडेंस इज नॉट अप टू द मार्क, अगर आपका अटेंडेंस अप टू द मार्क नहीं है, तो हम आपको एग्जाम्स के लिए अलाउ नहीं करते हैं। अगर आपका अटेंडेंस 75% से बिलो है, 75% से अगर कम अटेंडेंस है, तो हम आपको बैन करते हैं। लेकिन फाइनल एग्जाम जो रहते हैं, उसमें आपको अलाउ नहीं करते हैं। लास्ट ईयर में हमने क्या किया था, सेमिस्टर 1 में दिस स्टूडेंट्स डिटेन इन द सेमिस्टर 1, डिटेन मीन्स उसको एग्जाम्स के लिए हमने अलाउ नहीं किया था। उसको बोला था कि नेक्स्ट ईयर आ जाओ। अगर आपका अटेंडेंस कम है, अगर आप रेगुलर लेक्चर्स नहीं करते हैं, तो यू आर नॉट गेटिंग अलाउड टू अपियर फॉर द एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जामिनेशंस। तो फाइनल एग्जाम्स के लिए आपको बैन किया जाएगा। तो लास्ट ईयर में
हमने क्या किया था कि सेमेस्टर 1 में 5 बच्चों को बैन किया था। ये इनके रोल नंबर से, एग्जाम नंबर से, ये रोल नंबर है, इनके एग्जाम्स नंबर है और ये इनके नाम हैं जिनको हमने बैन किया था एग्जाम्स के लिए। एंड बहुत सारे बच्चों को हमने वार्न किया था कि सेमेस्टर 1 में वार्न किया था कि सेमेस्टर 2 में सुधर जाओ, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे सुधरे नहीं सेकंड सेमेस्टर में। तो सेकंड सेमेस्टर में हमने 15 बच्चों को एग्जाम देने में बैन किया था कि ये 15 बच्चे अभी आपके साथ आ जाएंगे इस साल एग्जाम देने के लिए, इनको बैन किया था। ये मैं पर्पसली इसलिए दिखा रहा हूँ कि योर अटेंडेंस मैटर्स, अटेंडेंस आपका बहुत मैटर करता है। आप पूरे सेमेस्टर में क्या परफॉर्म करते हो बहुत मैटर करता है। अगर आप इसको लाइटली लेते हैं तो डिटेन होने के चांसेस हैं। सो रेगुलर पढ़ाई करना है। अभी तक का जो आपने किया था 10th तक का, 12th तक का, दैट वाज डिफरेंट, वो अलग था, वो एजुकेशन अलग था। अभी जो आप एजुकेशन है दिस इज प्रोफेशनल, ये प्रोफेशनल है, इसके ऊपर आपका करियर डिपेंड करता है। ये 4 साल आप क्या परफॉर्म करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आगे 40 साल क्या करोगे आप। ये 4 साल अगर आप मेहनत करते हैं तो आगे जाके 40 साल आपको क्या बोलते हैं उसको, सेफ लाइफ आप जी सकते हैं। लेकिन 4 साल में अगर आपने थोड़ा-सा गड़बड़ कर दिया, थोड़ा-सा सीरियसली नहीं लिया, तो आगे के जो आपके ज़िंदगी के 40 साल है उसमें गड़बड़ हो सकता है। सो माय सजेशन इज़ दैट ये 4 साल जी लगा के, ध्यान लगा के मेहनत करो, अच्छा परफॉर्म करो, स्किल डेवलप करो, ताकि आगे जाके आपका प्लेसमेंट अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अगर आप देखते हैं तो प्लेसमेंट 3-4 साल पहले जैसा प्लेसमेंट होता था वैसा प्लेसमेंट नहीं हो रहा है अभी। मार्केट में लैक है, थोड़ा-सा कम रिक्रूटमेंट होता है। क्या बोलते हैं उसको, Precision. जन रिसेशन बोलते हैं जनरली इन सॉफ्टवेयर ब्रांचेस, जो कंप्यूटर आईटी एंड ईएनटीसी वाले बच्चों के लिए अभी थोड़ा-सा मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, स्किल डेवलप करना पड़ेगा, ऑनलाइन कोर्सेज़ करने पड़ेंगे, तब जाके आप कॉम्पीट कर सकते हैं मार्केट में। सो दीज आर द प्राइवेट स्कॉलरशिप। तो हमारे यहाँ जो बच्चों सपोज जिसने मैनेजमेंट से एडमिशन लिया है या फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा सा कम है, तो उसके लिए आप प्राइवेट स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं। तो लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चों ने हमारे यहाँ प्राइवेट स्कॉलरशिप लिया था। इससे रिलेटेड आपका सेपरेट सेशन भी होने वाला है, डॉक्टर नितिन सर के एक सेपरेट सेशन लेंगे आपका जब क्लासेस चालू हो जाएंगे कि रिगार्डिंग रेगुलर तो आपको वो मिलेगा, क्या बोलते हैं उसको, स्कॉलरशिप तो मिल जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के अलावा भी देर आर सम स्कॉलरशिप जो आप ले सकते हैं। उसमें से लीला पूनावाला एक स्कॉलरशिप है जिसमें डायरेक्टली 60,000 आपको मिलेगा, आपके अकाउंट में आ जाता है 60। उनका एग्जाम्स रहता है, अगर वो एग्जाम आप क्रैक करते हैं उसके लिए दीज आर द क्वालिफिकेशंस, ये एज है एंड ये इनकम लिमिट है, ये इनकम लिमिट है, ये एज है और ये क्वालिफिकेशन 12th, ये सारे आपके एलिजिबल हैं। जो आप इंजीनियरिंग बच्चों को एलिजिबल है, क्या बोलते हो, लागू है, वही हमने यहाँ पर डिस्प्ले किया है। तो 60,000 डायरेक्टली लीला पूनावाला अगर उनके उनके एग्जाम्स अगर आप क्रैक करते हैं तो आपको डायरेक्टली 60,000 पर ईयर आपको मिलेगा, पर ईयर डायरेक्टली आपके अकाउंट में मिल जाएगा। उसके बाद एक कमिंग स्कॉलरशिप है, यहाँ पर 60,000 टू 1 लाख रुपीज आपको मिल सकता है। एंड आप दोनों भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक के लिए लिया तो दूसरा नहीं मिलेगा, नहीं, आप सारे स्कॉलरशिप ले सकते हैं। मीन्स आपने अगर फी भरा है 50,000 और आप 2 लाख का स्कॉलरशिप ले सकते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं, 100% ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप 4 की 4 एग्जाम क्रैक करो, आपको हर एक एग्जाम, हर एक फाउंडेशन से, हर एक स्कॉलरशिप सेक्शन से 50,000 60,000 मिल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, लास्ट ईयर हमारे पास एक बच्ची थी जिसने एडमिशन फी 50,000 भरा था और उसको 1.5 लाख रुपए स्कॉलरशिप मिलता था। दिस आर द प्राइवेट स्कॉलरशिप, इनके एग्जाम्स रहते हैं, ज़्यादा टफ नहीं रहते एग्जाम्स, वो इजीली आप क्रैक कर सकते हैं, थोड़ा सा सीरियसली लेते तो क्रैक कर सकते हैं। तो रिलायंस वाला भी एक फाउंडेशन है, ये सार्थक फाउंडेशन स्कॉलरशिप, ये सिर्फ दौंड तालुका रीजन के लिए है, जहाँ दौंड तालुका एंड आसपास के जो बच्चे हैं उनके लिए ये सार्थक फाउंडेशन स्कॉलरशिप बोल के है। सो दिस आर द प्राइवेट स्कॉलरशिप। सो हमारे कॉलेज में अभी तक मैंने पूरा एकेडमिक, आई हैव टॉक अबाउट एकेडमिक्स ओनली, बट अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स के अलावा हमारे यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम्स भी बहुत सारे होते हैं। हमारे यहाँ पर गैदरिंग रहता है जो 10-15 दिन तक चलता है गैदरिंग। हमारे यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी रहता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी हमारे यहाँ पर 1 महीने की स्पोर्ट्स एक्टिविटी रहती है, फुल 1 महीना, मीन्स आफ्टर 3 आवर्स आफ्टर टाइम टेबल जब आपका खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आफ्टरनून में ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी चलता है। ये कल्चरल एक्टिविटी अराउंड 15 डेज का कल्चरल एक्टिविटी, 2 वीक का कल्चरल एक्टिविटी हमारे यहाँ पर रहता है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी अराउंड 25 टू 30 डेज का स्पोर्ट्स एक्टिविटी रहता है। डिफरेंट स्पोर्ट्स रहते हैं, कॉम्पिटिशन्स रहते हैं, डिपार्टमेंट वाइज कॉम्पिटिशन्स रहते हैं, ईयर वाइज कॉम्पिटिशन्स रहते हैं। अलॉन्ग विद दैट टेक्निकल फेयर्स, मीन्स टेक्निकल इवेंट्स भी रहते हैं, जो टेक्निकल इवेंट्स रहते हैं वो भी हमारे यहाँ पर हो जाते हैं। मीन्स सिर्फ एकेडमिक ही नहीं चलता है, अदर देन एकेडमिक्स बाकी के सेशन भी हमारे यहाँ पर होते हैं। बट यू हैव टू बैलेंस, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। मीन्स आप सिर्फ आप खेलते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में लेते हैं लेकिन एकेडमिक्स में कम है, ये नहीं चलेगा। तो आपको एकेडमिक्स भी देना पड़ेगा, आपको कल्चरल में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप स्पोर्ट्स में कर सकते हैं, आप टेक्निकल में कर सकते हैं।
So this is all about from my side. So wish you all the best. और किसी को अगर कुछ if you are having some doubts or some questions then you can raise. अगर आपको PPTs के बारे में कुछ पूछना है, हाँ बोलो. सर जो ये होता है ना, मतलब जो आपने बताया टर्म वर्क वगैरह, उसमें Okay. मतलब उसका कुछ समझ में नहीं आया थोड़ा. टर्म वर्क का जी. ओके ओके. टर्म वर्क का क्या रहता है? टर्म वर्क के 20 मार्क्स रहते हैं, हर एक सब्जेक्ट के 20 मार्क्स रहते हैं. और ये 20 मार्क्स पहले दिन आप जब एंटर करते हैं कॉलेज में तो आपके पॉकेट में रहते हैं 20 मार्क्स. यू कैन टेक 20 आउट ऑफ 20. तो 20 मार्क्स कैसे मिलेंगे उसका स्प्लिट बोला है मैंने अभी. हाउ यू विल गेट 20 मार्क्स? 20 मार्क्स कैसे मिलेंगे? तो 20 मार्क्स के लिए सपोज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ मैथमेटिक्स लेते हैं. सो मैथमेटिक्स नहीं, अभी मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल है तो दूसरा सब्जेक्ट लेता हूँ, मैं केमिस्ट्री लेता हूँ. सो केमिस्ट्री में अगर आपको 20 मार्क्स चाहिए, 20 आउट ऑफ 20 चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? तो केमिस्ट्री के लिए क्या करना पड़ेगा? तो केमिस्ट्री हर एक सब्जेक्ट के लिए 20 मार्क्स रहते हैं ना. इफ यू सी दिस स्ट्रक्चर, इसमें टर्म वर्क देखते हैं तो यहाँ देखो मैथमेटिक्स के लिए टर्म वर्क है, यहाँ पर देखो, ये देखो मैथमेटिक्स के लिए टर्म वर्क है, केमिस्ट्री के लिए टर्म वर्क है, फिजिक्स के लिए टर्म वर्क है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए टर्म वर्क है, पीपीएस के लिए टर्म वर्क है, बहुत सारे, ये सारे टर्म वर्क के हेड है. तो ये अगर आपको टर्म वर्क चाहिए, टर्म वर्क के 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स अगर आपको चाहिए, सपोज केमिस्ट्री का जस्ट एन एग्जाम्पल टेक केमिस्ट्री सब्जेक्ट, तो केमिस्ट्री में आपको 20 में से 20 मार्क्स चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? तो केमिस्ट्री का जो थियरी अटेंडेंस है, केमिस्ट्री के जो लेक्चर्स है, उस लेक्चर में आपको अटेंडेंस 90% से आपको लेना पड़ेगा. अगर आप केमिस्ट्री के 90% एंड अबव थ्योरी क्लासेस अटेंड करते हैं, यू विल बी गेटिंग 5 मार्क्स. वहां पर आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे. केमिस्ट्री के सारे प्रैक्टिकल्स आप प्रेजेंट रहते हैं, यू विल बी गेटिंग 5 मार्क्स. प्रेजेंट रहते हैं केमिस्ट्री में, प्रैक्टिकल में अगर आप परफॉर्मेंस अच्छा देते हैं, यू विल बी गेटिंग 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स हियर. वहां पर आपको 3 मार्क्स. केमिस्ट्री के इन सेमेस्टर एग्जाम जो 20 मार्क्स के इन सेमेस्टर एग्जाम रहते हैं, उसमें अगर आप 70% से ज्यादा मार्क्स लेते हैं, तो 70% से ज्यादा, 20 में से 70% से ज्यादा अगर आप मार्क्स लेते हैं, यू विल बी गेटिंग 5 मार्क्स हियर. एंड दिस आर द टीचर्स ओपिनियन. अगर इस सारी जगह पे आप अच्छा करोगे ना, तो ये 2 मार्क्स हम 2 में से 2 दे जाएंगे आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं. सो यू विल बी गेटिंग 20 आउट ऑफ 20. ये 20 में से 20 मार्क्स आपको मिल सकते हैं. इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है. यू हैव टू अटेंड योर थ्योरी क्लासेस, यू हैव टू अटेंड योर प्रैक्टिकल क्लासेस, एंड ये जो इंटरनल टेस्ट रहते हैं, इन सेमेस्टर है वगैरह है, उसके लिए अगर आप 70% से आसपास अगर मार्क्स ले लेते हैं, देन यू विल बी गेटिंग 70 मीन्स 20 में से आपको 14 मार्क्स लेने पड़ेंगे. 20 मार्क्स का एग्जाम रहता है ना, इन सेमेस्टर एग्जाम कितने रहता है? 20 मार्क्स का रहता है ना, इन सेमेस्टर एग्जाम 20 मार्क्स का रहता है. तो 20 में से आपको 14 मार्क्स, 14 मार्क्स के ऊपर, 70% मीन्स 14 मार्क्स के ऊपर आपको लेना पड़ेगा. अगर 14 मार्क्स के ऊपर अगर आप लेते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे. सो इन टोटलिटी विल बी गेटिंग 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स इन दैट. बट ये सब्जेक्ट वाइज रहेगा. ये जो अटेंडेंस रहेगी, केमिस्ट्री की अटेंडेंस लगेगी तो केमिस्ट्री के मार्क्स मिल जाएंगे. अगर फिजिक्स है तो फिजिक्स की अटेंडेंस देखी जाएंगी, फिर फिजिक्स के सब्जेक्ट. मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स की अटेंडेंस देखी जाएंगे, एंड मैथमेटिक्स के आपको ये मार्क्स मिल जाएंगे. जी, थैंक यू. आर यू गेटिंग दिस? हॅलो सर. हाँ हाँ बोला रे. हा पीडीएफ ग्रुपवर सेंड करता का? टाकतो, नाही काय प्रॉब्लेम. हा ते पीपीटीच मी ग्रुपवर टाकून देतो. ओके ओके. ग्रुपवर टाकतो पीपीटी, नाही काय प्रॉब्लेम. अजून कोणाला काय डाऊट्स असेल तर विचारा. हा सर, मला असा डाऊट होता की आपले जे बोला. स्कॉलरशिप तुम्ही म्हटले, स्कॉलरशिप बद्दल हो 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 जे हो, पण हो. प्रायव्हेट स्कॉलरशिप आहे त्यांच्यासोबत बरोबर. गव्हर्नमेंट स्कॉलरशिप पण घेता येतील का हो आपल्याला? हो हो, काहीच प्रॉब्लेम नाही, काहीच प्रॉब्लेम नाही. हे म्हणजे काही- प्रायव्हेट आहेत. फक्त प्रॉब्लेम काय असतो तुम्हाला सांगतो. गव्हर्नमेंट जी स्कॉलरशिप असते ना, गव्हर्नमेंट तुम्ही एकच स्कॉलरशिप घेऊ शकता. एकच. गव्हर्नमेंटच्या पण भरपूर स्कॉलरशिप असतात, त्यातली तुम्ही एकच घेऊ शकता. प्रायव्हेटला तसं नाहीये. प्रायव्हेटला यू कॅन टेक 4 स्कॉलरशिप ॲट ए टाइम, नो प्रॉब्लेम. ह्या 4 स्कॉलरशिप व्यतिरिक्त पण स्कॉलरशिप असतात. कशी समजा कसं असतं की प्रत्येक काय म्हणतात त्याला ह्याची रिलिजियनची पण एक स्कॉलरशिप असते. जसं जैन असेल तर जैनची एक स्कॉलरशिप असते, ब्राह्मण असेल तर ब्राह्मणांची एक स्कॉलरशिप असते, मराठा असेल तर मराठ्यांची एक स्कॉलरशिप असते, SC ST असेल तर त्यांची पण रिलिजनची स्कॉलरशिप असते, जी ह्याची म्हणजे मेन्शन नाही केलेली मी ती. तसं तुम्ही ऑनलाईन सर्च करून तशा पण स्कॉलरशिपला तुम्ही जाऊ शकता, काही प्रॉब्लेम नाही. तिथनं पण तुम्ही घेऊ शकता. आणि ही अनलिमिटेड असते, अनलिमिटेड. म्हणजे तुम्ही 4ची स्कॉलरशिप तुम्ही घेऊ शकता. म्हणजे तुम्ही 50,000 फी भरली आणि 2 लाख स्कॉलरशिप भेटली, काय प्रॉब्लेम नाही. फक्त गव्हर्नमेंटची स्कॉलरशिप जेवढी फी आहे त्याच्यापेक्षा जास्त नाही भेटणार. म्हणजे तुम्ही जर 50,000 भरले असेल तर गव्हर्नमेंट तुम्हाला 51,000 कधीच नाही देणार आहे. गव्हर्नमेंटची कुठली पण एकच स्कॉलरशिप घेऊ शकता. प्रायव्हेटची स्कॉलरशिप तुम्ही अनलिमिटेड सगळ्या घेऊ शकता, काही प्रॉब्लेम. फक्त ह्यांचे एक्झाम्स असतात, त्या एक्झाम्स थोड्याशा टफ असतात, थोड्याशा म्हणजे एवढ्या पण टफ नसतात. ते काही गेट सारख्या किंवा JEE सारख्या नसतात. सिम्पल एक्झाम्स असतात. त्या एक्झाम्स क्रॅक केल्या की भेटतात आणि खूप साऱ्या पोरांना हे भेटतात. फक्त ह्याच्या टचमध्ये राहा. डॉक्टर शेळके म्हणून आपल्या फर्स्ट इयर डिपार्टमेंटला जे स्कॉलरशिप सेक्शन सांभाळतात त्यांच्या टचमध्ये राहा. हे सगळ्या स्कॉलरशिपचे अपडेट्स वगैरे बघा, ते एक्झाम्स क्रॅक करा. आणि एकदा एक्झाम्स क्रॅक केली ना, दुसऱ्या वर्षी त्या वर्षीपासून 60,000, आता ही समजा लीला पुनावाला आहे ना, 4 वर्षी तुम्हाला 60,000 भेटू शकते. लीला पुनावाला हे कमिन्स मला बोलते, कमिन्सवाले तुम्हाला लॅपटॉप सुद्धा देतात. लॅपटॉप सुद्धा देतात त्यांनी तुम्हाला जर चांगले मार्क्स पडले तर. सर एक्झाम कधी कंडक्ट होतात स्कॉलरशिपच्या?
स्कॉलरशिप एकदम ह्या महिन्यापासूनच चालू होतात. आता सप्टेंबरच्या एंडिंगलाच आहे कुठलीतरी एक एक्झाम. मला वाटतं लीला पुनावाला का कुठेतरी आहे. सरांनी ग्रुपवर पण टाकलं होतं. सप्टेंबरमध्येच आहे. ते त्या रिलेटेड तुम्हाला माहिती भेटेल. तुम्ही कॉलेज जॉइन केलात किंवा त्यांच्या डेट्स आले, की सर ग्रुपवरती टाकत राहतील. फक्त त्या आयडेंटिफाय करा. त्याला मिस नका करू. कारण तुम्हाला 60,000 म्हणजे मोठी अमाउंट आहे. याच्यामध्ये तुमचं हॉस्टेल मेस निघून जाईल 60,000 मध्ये. ती जर स्कॉलरशिप भेटली तर 4 वर्ष 60,000 तर तुमचं हॉस्टेल मेस याच्यामध्येच निघून जाईल. याच्या व्यतिरिक्त कॉलेजमध्ये अर्न अँड लर्न पण स्कीम असतात. म्हणजे एखाद्याची फायनान्शियल कंडिशन जर खूपच वीक असेल, तर तुम्हाला 2 ते 2,500 रुपये महिन्याला तुम्हाला भेटू शकतात, ज्यातून तुमचं मेसची फी निघू शकते. अशी अर्न अँड लर्नची स्कीम सुद्धा पण असते. कमवा आणि शिका, जे तुम्ही आपण त्याला म्हणतो विद्यापीठाची स्कीम असते, कमवा आणि शिका. ती पण आपल्याकडे स्कीम आहे. त्याच्यामधनं पण तुम्ही 2,500 3,000 पर्यंत पर मंथ घेऊ शकता. सर हां, बोला ना. सर लीला पुनावाला जी स्कॉलरशिप आहे त्याची एज लिमिट बघा ना सर 22 इयर आहे, म्हणजे ती फ्रेशर्सला नाही का भेटू शकत? 22च्या कमी लागते मला वाटते ना? 22 पेक्षा कमी. हां, तिथं 22 पेक्षा bullet कमी. exam. 25 नाही, नाही ते चुकलंय. 22 पेक्षा कमी पाहिजे. एज 22 एंट्री मारताना 22 पेक्षा कमी पाहिजे. कमिन्सला एंट्री मारताना 25 पेक्षा कमी पाहिजे एज. तुम्ही सगळे हे हां. हे जे हे जे आहेत ना, हे सगळे तुम्हाला एलिजिबल वालेच टाकले आहेत. त्यामुळे एज लिमिट वगैरे बघूच नका काही. ऑल यू आर एलिजिबल. तुम्हाला जे एलिजिबल आहेत ना, तुम्ही 18 वर्ष, 17-18 वर्ष मला माहिती तुमचं एज 17-18 वर्ष आहे. तुम्ही सगळ्याला एलिजिबल आहे आणि जे एलिजिबल आहेत ना, तेवढंच ह्याच्यामध्ये टाकले. बाकीचे नाही टाकलेले. त्यामुळं दिस ऑल स्कॉलरशिप तुमच्यासाठी ॲप्लिकेबल आहेत. सर ये ऑल इंडिया वालों के लिए भी अवेलेबल है? पूछना पड़ेगा मुझे. पूछना हॅलो पड़ेगा. सर, हॅलो हां, सर. हां, हां सर. सॉरी फॉर इंटरप्ट. हं. ही जी स्कॉलरशिप आहेत, प्रायव्हेट हं. स्कॉलरशिप जे आहेत, या प्रायव्हेट स्कॉलरशिपला कुठला रिजन असा नसतो. फक्त तुम्ही पुण्यामध्ये ऍडमिशन घेतलंय, पुणे जिल्ह्यामध्ये, तर त्यांच्यासाठी ह्या स्कॉलरशिप पुणे जिल्ह्यात डोनेट केल्या जातात किंवा ऑफर केल्या जातात. बरं, म्हणजे ह्याला ऑल त्याच्यामध्ये ऑल इंडियावाले पण एलिजिबल यामध्ये असतात. ऑल इंडियावाले पण एलिजिबल असतात. त्याला ओके. एलिजिबिलिटी फक्त काय, त्यांनी जे कंडिशन दिलेले आहेत हां, त्या हां. कंडिशन फक्त फुलफिल होणं गरजेचं आहे. फॉर बरोबर. एक्झाम्पल आता इथं जे क्वालिफिकेशन आहे 70% मार्क किंवा 60% मार्क दिले. हो. काहींना लीला पुनावाला डायरेक्टली फक्त इंटरव्ह्यू होतो, त्यामध्ये कुठलीही एक्झाम होत नाही आणि बरोबर. इंटरव्ह्यूवर ते ठरवतात की त्या मुलाला इंटरव्ह्यू वरून सिलेक्शन करायचं की नाही ते त्यावरती ठरवलं जातं आणि बरोबर. त्याचं इन्कम लिमिट पण दिलेलं आहे. तसंच बाकीच्या ज्या स्कॉलरशिप आहेत, या हां. स्कॉलरशिपसाठी कमिन्स आणि रिलायन्स हो. या ज्या 2 स्कॉलरशिप आहेत, या 2 स्कॉलरशिपसाठी ॲप्टिट्यूड टेस्ट घेतली जाते आणि या ॲप्टिट्यूड टेस्टमधून तुम्हाला शॉर्टलिस्ट करून नंतर इंटरव्ह्यूला बोलवतात आणि इंटरव्ह्यूवरून जे क्रॅक होतील त्यांची फायनल लिस्ट ती नोव्हेंबर किंवा डिसेंबरच्या दरम्यान पब्लिश करतात. बरं, बरं, बरं. आता जे बोलले ते डॉक्टर शेळके ते हे काय म्हणतात त्याला प्रायव्हेट स्कॉलरशिपचे हेड आहेत. ते तुम्हाला नंतर सविस्तर क्लासमध्ये सांगतीलच, नाही काय प्रॉब्लेम. अजून कोणाचे काही डाउट्स असतील लास्ट 2 मिनिट्स बरं का, कारण सरांचं पण सेशन आहे. हॅलो सर. हां, बोला. हे कमी स्कॉलरशिप आहे ना, म्हणजे इथे 60% दिले ना, म्हणजे 10वी आणि 12वीला. बरोबर. तर 10वीला आहे 60+ पण 12वीला नसल्यावर एलिजिबल नाही, 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 नाही. एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया तुम्हाला फॉलो त्यांची करावंच लागतं. कंडिशन ज्या आहेत त्या कंडिशन जर Follow फुलफिल असतील तर आणि तरच तुम्ही त्याला एलिजिबल होता. तुम्हाला जरी एक मार्क किंवा 1.1 ने जरी कमी असाल तर तुम्हाला तो फॉर्म कम्प्लीटच करता येत नाही. त्यांच्या सेपरेट वेबसाईट असतात. त्याचा आणि आपला कॉलेजचा काही संबंध नसतो. त्यांच्या पर्टिक्युलर त्यांच्या कंडिशन्स असतात. त्या कंडिशन जर फुलफिल झाल्या तर आणि तरच तुम्ही त्या स्कॉलरशिपला एलिजिबल होता, अदरवाईज नो. आणि सर आपल्याला बोला, बोला, बोला. एनसीसी वगैरे पण करता येईल का? काय, काय? एनसीसी वगैरे पण करता येईल का आपल्याला? एनसीसी नाहीये आपल्याकडे, एन-एस-एस आहे. आपल्या कॉलेजमध्ये एनसीसी नाहीये बरं का, एन-एस-एस आहे. एन-एस-एस असेल किंवा बाकीचे क्लब्स आहेत, भरपूर आहेत. पण एनसीसी नाहीये आपल्याकडे. एनसीसी नाहीये. मग ते करता येईल का आपल्याला आता, म्हणजे इंजिनिअरिंग करता करता? बघावं लागेल मला, कारण कसं आहे तुम्हाला ते अटॅच व्हावं लागतं ना. ते तुमचा तिथं क्लब पाहिजे, तिथं तुमचा सेटअप पाहिजे. बऱ्याचशा कॉलेजला ते एनसीसीचं सेटअप असतं, त्याला टीचर्स असतात, त्याचा तो ग्रुप असतो. आपल्याकडे तो ग्रुपच जनरली नाही. जनरली एनसीसी हे सायन्स कॉलेजला आहेत. अजून हो. इंजिनिअरिंग कॉलेजला कोणी इंट्रोड्यूस केलेलं नाही एनसीसी. बरोबर. एनएसएसचा एक ग्रुप असतो, तो विद्यापीठ त्याला मान्यता देते. तसं एनसीसी अजून इंजिनिअरिंग इंजिनिअरिंग कॉलेजला कॉलेजला. कुठेही नाहीये. सायन्स कॉलेजला एनसीसी असते, परंतु आपल्याकडे अजून इंजिनिअरिंगला अजून तरी नाहीये. हं, जर हं. ते जर युनिव्हर्सिटीने जर अप्रूव्ह करून ते जर मान्यता देऊन पुढे जर प्रोसेस झाली तर हं. ते फ्युचरमध्ये होऊ शकतं, पण सध्या तरी नाहीये. बरोबर, 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 बरोबर.
म्हणजे आपल्याला एनसीसी आणि तुम्ही जे म्हणता एनएससी ते एकच असतं का, म्हणजे वेगवेगळं असतं का? वेगवेगळे. एनसीसी आणि एनएसएस ह्या दोन गोष्टी पूर्णपणे अपोजिट आहेत. एनसीसी हे मिलिटरी किंवा डिफेन्स लेवलचं असतं आणि एनएसएस हे जे आहे हे सोशल वर्क रिलेटेड राहतं. थँक्यू सर. NSS म्हणजे नॅशनल सर्व्हिस स्कीम असते आणि NCC म्हणजे नॅशनल कॅडेट कोर्स असतो. ठीक आहे. आता ठीक आहे. अजून काही कोणाचे काही शंका असतील? चालतंय. ह्या पीपीटी मी ग्रुपवरती शेअर करतो. सो सर स्कॉलरशिपची डेट काय आहे लास्ट फॉर्म भरण्याची? टाकतील सर, ग्रुपवरती टाकतील. हे पहा, आपलं सगळे कॉमन आहेत म्हणून सगळ्यांना एक सांगतो की आपली एक टेंडन्सी असते की आपण लास्ट डेटचा पहिला विचार करतो. बऱ्याच स्कॉलरशिप अशा आहेत की फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस वरती लीला पुण्यावाल्याचं स्कॉलरशिप फॉर्म भरायचं होतं. पूर्ण ऐकून घ्या की बऱ्याचशा स्कॉलरशिप अशा आहेत की ज्या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिसवर असतात. म्हणजे जे लवकरात लवकर फॉर्म भरून सबमिट करतील त्यांचा जास्तीत लवकर विचार केला जातो. तेव्हा तुम्ही डेडलाईन जी आहे त्या डेडलाईनचा विचार न करता तुम्हाला जी आता माहिती मिळाली त्या माहितीवरती लगेच तुम्ही फॉर्म भरून तुम्ही पुढची प्रोसेस कंप्लीट करा. लास्ट डेटचा विचार करू नका. सर, लॅपटॉप बद्दल थोडं सांगता का? म्हणजे कोणत्या कोणत्या ब्रँचला फर्स्ट इयरला लॅपटॉप आणावा लागेल? जनरली फर्स्ट इयरला आपण लॅपटॉप नाही अलाउड करत. फर्स्ट इयरला लागत पण नाही. फर्स्ट इयरला मिनिमम सब्जेक्ट आहे. तुम्ही जरी कॉम्प्युटर IT जरी असताल तर तुम्हाला फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथमॅटिक्स बाकीचे सब्जेक्ट शिकावे लागतात. त्यामुळे कॉम्प्युटर रिलेटेड तुमचे 1-2 सब्जेक्ट असतात. पण त्यासाठी आपल्याकडे लॅब अवेलेबल आहेत. त्यामुळे लॅपटॉप शक्यतो फर्स्ट इयरला नको. सेकंड इयर पासून तुम्हाला लॅपटॉप लागेल. त्याचे कॉन्फिगरेशन्स, त्याचे काय ब्रँड्स वगैरे सगळं तुम्हाला क्लासमध्ये पुरवलं जाईल. शक्यतो फर्स्ट इयरला कॉम्प्युटर नको, सॉरी लॅपटॉप नको. सेकंड इयर पासून तुम्ही घेऊ शकता. जे लोकल आहेत, घरीच राहतात, इथं बारामतीच्या आसपासचे आहेत, ते घरी कॉम्प्युटर वापरू शकतात. पण इथं तुमच्यासाठी लॅब असणार आहे, जी तुम्हाला 12 तास तुमच्यासाठी फ्री असणार आहे. अपडेटेड लॅब आहे. तुम्ही कधीही लॅबमध्ये जाऊन प्रॅक्टिकल करू शकतात. प्रॉब्लेम असा आहे की शेड्यूल खूप पॅक असतं फर्स्ट इयरचं. सकाळी 9ला चालू झालं तर संध्याकाळी 5:30, 6, 7 पण वाजतात. फुल डे वर्किंग असतं. त्यामुळे तुम्हाला वेळच नाही भेटत आहे. त्यानंतर मग घरी गेल्यानंतर तुम्हाला बाकीचे असाइनमेंट्स, होमवर्क्स वगैरे असतात. त्यामुळे फर्स्ट इयरला शक्यतो कॉम्प्युटर, लॅपटॉप नको. लिमिटेडच करा. सब्जेक्ट रिलेटेड फक्त. सर सर फर्स्ट इयरला डिझायनिंग इंजिनिअरिंग ड्रॉइंग इंजिनिअरिंगचा सब्जेक्ट असतो का? असतो ना. पण तो पर्टिक्युलर ब्रँचला असतो. त्या म्हणजे कोर मधल्या ब्रँचला असतो तो. मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिव्हिल, ENTC कम्प्युटरला नसतो का? कॉम्प्युटरला नसतो कोर्स. हा कोर्स जो आहे ना इंजिनिअरिंग ग्राफिक्स म्हणून कोर्स आहे आपल्याकडे. तो सगळ्यांना असतो. फक्त अल्टरनेट सेमिस्टरला आहे. म्हणजे फर्स्ट सेमिस्टरला काही ब्रांचला असेल तर तोच कोर्स सेकंड सेमिस्टरला बाकीच्या राहिलेल्या ज्या ब्रांच आहेत त्यांना असेल. एकाच वेळी सगळ्यांनाच नसतो. ग्राफिक्स दोन ग्रुप आपण जे करतो ना कॉम्प्युटर IT ला पण आहे ना हो. ग्राफिक्स? इंजिनिअरिंग ग्राफिक्स कॉम्प्युटर IT ला सुद्धा आहे. हो. डिझाईनचा आहे. थँक्यू सर. ओके. स्कॉलरशिपचा सिलेबस काय असतो? ते आता तुम्हाला ग्रुपवरती सांगतील सर. स्कॉलरशिपच्या रिलेटेड सांगतील ग्रुपवरती सांगतील. कारण इथं तो सिलेबस वगैरे दाखवायला नाही, वेळ लागेल त्याला. कारण त्याचं एक सेशन घेतात सर सेपरेट. तुम्हाला त्याचं एक सेशन असणार. त्यामध्ये तुम्हाला ऍप्टी कोणाला असते, ग्रुप डिस्कशन कोणाला असते, एक्झाम्स कोणाला असते, त्याबद्दल डिटेलमध्ये सर सांगतील. नाही काय प्रॉब्लेम. तुम्ही पण गुगलला सर्च केलं की लगेच भेटेल. हे जे स्क्रीन आहे ना, मी तुम्हाला ही PPT शेअर करतो. त्या स्कॉलरशिप तुम्ही जर गुगलला सर्च मारलं, गुगल केलं की तुम्हाला ते सगळे डिटेल्स येतील. त्याचं काय असते. आणि मागच्या वर्षी आपण काय करणार, मागच्या वर्षी ज्यांना ही स्कॉलरशिप भेटलेली आहे त्यांचे पण तुमच्यासाठी सेशन ठेवू आपण. म्हणजे ते पण त्यांचा एक्सपिरियन्स शेअर करतील. एक्झाम कुठल्या प्रकारची असते, कुठल्या टाईपचे क्वेश्चन्स असतात, हे पण. फक्त शेळके सर लक्षात ठेवा बरं का, मागच्या वर्षी ज्यांना स्कॉलरशिप भेटलेली ना, शेळके सर मागच्या वर्षी ज्यांना स्कॉलरशिप भेटलेली ना ज्या विद्यार्थ्यांना, त्यांचे आपण ह्या विद्यार्थ्यांसाठी सेशन अरेंज करू थोडेसे. ज्या तुम्हाला वाटतं की टॉपचे विद्यार्थी होते, त्यांनी चांगले मार्क्स घेतलेत बाबा त्या एक्झाम्समध्ये. असे 2-3 विद्यार्थ्यांची एक 15-20 अर्ध्या तासाचे सेशन घेऊ, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना थोडंसं आयडिया येईल. चालेल. हो. सर लास्ट क्वेश्चन. लास्ट हा शेवटचा पटकन. ते तुम्ही म्हणाला कम्प्युटर, AIDS वगैरे त्यांना फिजिक्स सब्जेक्ट होता आणि मेकॅनिकल, सिव्हिल त्यांना केमिस्ट्री होता. तर तो म्हणजे कंपल्सरी का दुसरा सब्जेक्ट घेता येतो आपल्याला? नाही, कंपल्सरी सब्जेक्ट आहेत. ह्याच्यामध्ये तुम्हाला ऑप्शन्स नसतात बरं का. फर्स्ट इयरला तुम्हाला ऑप्शन्स नसतात.
सेकंड इयर पासून तुम्हाला ऑप्शन्स असतात. सेकंड इयरला तुम्हाला चूज करता येतात काही जे ॲडिशनल सब्जेक्ट असतात ना, ते तुम्हाला चूज करता येतात. मायनर, डबल मायनर वगैरे असतात, एम-डी-एम वगैरे असतात, ते तुम्हाला चूज करता येतात. फर्स्ट इयरला तुम्हाला चूज करायचं ऑप्शन नसतं. दीज आर द कंपल्सरी सब्जेक्ट. हे कंपल्सरी सब्जेक्ट असतात, सगळ्यांसाठी सेम असतात. तुम्हाला ऑप्शन्स नसतं चूज करायचं. आम्ही सांगणार की कॉम्प्युटरवाले फिजिक्सला जावा, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्सवाले केमिस्ट्री, पुढच्या सेमिस्टरला गेले की इंटरचेंज व्हा. चलो थँक यू वन अँड ऑल. थँक यू सोनन सर, थँक यू शेळके सर, थँक यू बाकीचे सर हे बोलायचं होतं मला की आपले लायब्ररी सेशन्स वगैरे म्हणजे लायब्ररीज असतात त्याचं काही टायमिंग वगैरे असतं का की म्हणजे रात्री समजा मला आवाज 9 नाही येत, वाजता बोला. वगैरे लायब्ररीमध्ये जाऊन बसायचं स्टडी करत वगैरे. हॅलो. जनरली मुलींसाठी जनरली मुलींसाठी 7 वाजेपर्यंत, मुलांसाठी 10 वाजेपर्यंत. एक्झामच्या काळामध्ये आपण ते 12 वाजेपर्यंत नेतो, कधी कधी 24 तास पण करतो, तुमची रिक्वायरमेंट असेल तर. ओके थँक्यू. थँक्यू सर. थँक्यू. थँक्यू. थोडेफार प्रश्न ऑफलाईन साठी पण शिल्लक असू द्या. ओके, बिलकुल सर. हो सर. I express sincere thanks to the HOD first year, Dr. Anil Disle sir, for his informative session, and also Dr. Nitin Shelke sir. He has elaborated on regarding scholarship also. सर परत एकदा तुम्हाला धन्यवाद देतो मी. आणि आता कंटिन्युएशन मध्ये माझं सेशन सुरू करत आहोत, युनिव्हर्सल ह्युमन व्हॅल्यूज. आणि लक्षात घ्या, आपल्याला खूप काही गोष्टी करायच्या आहेत. फक्त तुम्ही तुमची मानसिक तयारी चांगली पाहिजे. यू विल बी गेटिंग एक्सलंट गायडन्स. एव्हरी फॅकल्टी मेंबर इज व्हेरी मच enthusiastic and very eager to be connected with you and support you in all respects. So I hope that you are going to listen this session also very carefully, and everyone is very much आवाज येतो का माझा? येस सर. हॅलो, आवाज येतो का माझा? प्लीज. येस सर. आवाज येतोय. हो सर. थँक्यू. मगाशी येत नव्हतं, त्याच्यामुळे मी बाहेर पडलो मीटिंगच्या आणि परत जॉईन झालो. परत एकदा मी डिसले सर आणि शेळके सरांचं आभार व्यक्त करतो तुमच्या सर्वांच्या वतीने. मला एक एवढंच म्हणायचं आहे की तुम्ही मेहनत करायला तयार राहा. वी आर व्हेरी मच इगरली वेटिंग फॉर युअर coming to our institute, and we will be doing miracles when we will be meeting together during the coming tenure. So here, FE induction program, and after the first session, the next session is on universal human values. Universal human values म्हणजे वैश्विक नैतिक मूल्ये, outline, purpose and concept, extending a helping hand. आवाज येतो ना? येतोय आवाज येतो का? Yes sir. Student induction program, ancient education system, necessity of induction program, and about NSS. Some student had told about NCC and NSS, so we are here for NSS also. Initiation. See, Prakashji Javadekar, the Minister of Central Human Resource and Development, had given one proposal that, see, there are so many technical institutes. There are IITs, NITs, ISES, NISES, then government engineering college, private engineering college, unaided, semi-government, so many engineering college wherein the different courses of engineering and technology, graduation, post-graduation are carried out, and there are so many challenges in front of the budding students, and that is the reason why he had proposed one induction program that should be conducted at the beginning of the
curriculum of the first year engineering, and hence he had proposed to compile one induction program, and accordingly Professor Rajiv Sangal, you can see, he had designed one induction program, the structure of a induction program. And the purpose is, see, most of the students are going to be away from their home for the first time, and there are so many challenges. Besides the academic challenges, there are so many issues which are going to be faced by the student quite frequently. They have to adjust with the new environment, and that is the reason, to inculcate the bonding between the students and the faculty members, it is suggested, and accordingly we are also conducting the induction program. Coming 4 days there will be induction program in online mode, and after that there will be in offline mode. So it around this is going to be a continuous process. During every working Saturday also we are going to conduct so many sessions. Now see, the ancient education system. So initially, long back, there used to be this system wherein the students used to go to the Segas, and the Segas used to teach the students not only academics but also other parts of life. And then the first university or varsity, विश्वविद्यालय, त्याला विद्यापीठ असं म्हणतो, तर तक्षशिला युनिव्हर्सिटी was तक्षशिला युनिव्हर्सिटी, वर्ल्ड फर्स्ट युनिव्हर्सिटी, ही जगातली पहिली युनिव्हर्सिटी आहे, ओल्डेस्ट युनिव्हर्सिटी. ही सध्याच्या रावळपिंडी म्हणजे पाकिस्तान मध्ये असलेल्या ठिकाणी आहे. अँड त्याच्यामध्ये वैदिक, हिंदू, बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग हे वेगवेगळे टॉपिक त्याच्यामध्ये शिकवले जायचे. आर्चरी, धनुर्विद्या, हंटिंग, लॉ, मेडिकल, असं सगळं इंटरडिसिप्लिनरी होतं. ऑल आस्पेक्ट्स ऑफ ह्युमन लाईफ. And more than 10,500 students over the world studied here. चंद्रगुप्त मौर्य and आर्य चाणक्य त्या तक्षशिला विद्यापीठाचे अलुमनस किंवा माझे विद्यार्थी आहेत. Then another university is नालंदा. So नालंदा आता सध्याचं बिहार, नेपाळ शेजारी, त्या तिथं त्याचं वास्तव्य होतं, आणि हा टेनर 427 ते 1197 ह्या कालावधीमध्ये ते होतं. हे वेगवेगळे टॉपिक्स तिथं शिकवले जायचे. मॅथमॅटिक्स पहिल्यांदा इंट्रोड्यूस झालं. त्याच्यानंतर बघा, ह्युमन्स आर मॉर्टल. मॉर्टल म्हणजे आपल्याला मृत्यू नक्की आहे. त्याच्यानंतर वेगवेगळे कारण असतात मृत्यूचे, तुम्हाला मी सांगायची गरज नाही. तर त्यातलं एक कारण म्हणजे काय, सुसाईड अमंग द स्टुडंट. दिस इज अ व्हेरी सिरियस टॉपिक. यू कॅन सी द प्रिव्हियस फिगर्स. सो दिस इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट, and we are taking care of this also. आता थोडेसे वेगवेगळे खूप टॉपिक आहे, कमी वेळेमध्ये मला कव्हर करायचे. आणि आपण जेव्हा ऑफलाईन मध्ये भेटू तेव्हा अजूनही चांगल्या पद्धतीने आपण छानपैकी सगळे सेशन घेणार आहोत, आणि तुमचं सगळ्यांचं पार्टिसिपेशन तेव्हा इंटरॅक्टिव्ह असणारच आहे, आणि तुम्हाला आम्ही नक्कीच इन्व्हॉल्व करून घेऊ. आता बघा, कोण आहे हा, सांगा बरं. रावण. हा, यू कॅन 10 फेसेस. आता हे प्रतिकात्मक आहे. 10 तोंड जे म्हणतो. आता तो कोणाला प्रश्न पडायला नको, तो कोणत्या तोंडाने जेवायचं वगैरे असं प्रश्न पडायला नाही पाहिजे. प्रतिकात्मक आहे ते. तर बघा, रावण द विलेन ऑर अनसंग हिरो. मग प्रश्न असा आहे, तो एक खरोखर खलनायक आहे का एक हिरो आहे बरं, असं आपण जरा विचार करूया. आणि तुम्हाला ह्या गोष्टीवरनं नक्कीच कळेल की बुवा हे इंडक्शन प्रोग्राम घेण्याची नेसेसिटी काय असते. द 10 हेड्स रिप्रेझेंट पॅशन. पॅशन म्हणजे काय असतं, तीव्र आवड, त्याला पण तो पॅशन. प्राईड म्हणजे अभिमान. नंतर अँगर, राग. ग्रीड म्हणजे लोभ. इन्फॅट्युएशन म्हणजे काय, मोह.
लस्ट म्हणजे वासना, हॅटेड म्हणजे द्वेष, जेलसी म्हणजे असूया, सेल्फिशनेस म्हणजे स्वार्थी वृत्ती आणि इगो म्हणजे अहंकार. हे वेगवेगळे कॅरेक्टरिस्टिक त्याचा एक एक फेस दर्शवत असतं. असे ते 10 म्हणून त्या 10 तोंडी रावण असं म्हटलं जातं. तर त्याची पॉझिटिव्ह साइड काय होती बघा. ही वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कॉलर, अत्यंत विद्वान व्यक्ती, अत्यंत विद्वान व्यक्ती होते. नंतर मास्टर इन 4 वेदास अँड 6 शस्त्रास, त्या काळी जे काही शिकवलं जायचं त्याच्या सगळ्या विद्येमध्ये ते पारंगत होते. ग्रेट पोएट अँड डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा, शिवजीचे सर्वोत्तम असे भक्त होते ते. त्याच्यानंतर फिजिकली व्हेरी स्ट्रॉंग नेटवर्क ऑफ डेमन्स, म्हणजे भूत किंवा राक्षस म्हणतात, त्यांचं नेटवर्क त्यांचं स्ट्रॉंग होतं. अनडिस्ट्रॉयबल बॉडी होती आणि असं म्हणतात की त्यांना असं वरदान मिळालं होतं की त्यांचा कधीही मृत्यू होणार नाही, अमर राहतील ते अशा पद्धतीने. स्ट्रॉंग सपोर्ट फ्रॉम ब्रदर्स, सपोर्ट होता त्यांचा त्यांना त्यांच्या भावांचा, सन्स अँड आर्मी. हे सगळे गोष्ट ब्रेव, शूर तर होते, योद्धे सुद्धा होते. राम इन्स्ट्रक्टेड लक्ष्मणा टू लर्न द आर्ट ऑफ स्टेटक्राफ्ट अँड डिप्लोमसी फ्रॉम द डाईंग रावणा. जेव्हा तो रामायण संपायला आलं तेव्हा मृत्यूशय्येवर रावण असताना रामाने त्याचे लहान बंधू आहे लक्ष्मण, त्याला सांगितलं की बुवा रावणाकडे जा आणि ते जे काही विद्या देतील ती विद्या ग्रहण कर. आणि मग त्याच्यानंतर लक्ष्मण त्यांच्या पायाजवळ जाऊन उभा राहिला आणि त्यांना नमस्कार करून त्यांना विनंती केली की तुम्ही मला विद्या द्या, तुमच्या जवळ जी काय आहे ती. तर ते रावण म्हटले माझ्या जवळ आहे. तर ते म्हणे गुरुच्या चरणाजवळच योग्य जागा असते. तर बघा ह्या एवढ्या छान कॅरेक्टरिस्टिक रावणाच्या होत्या. निगेटिव्ह साइड काय असते बघा. अग्रेसिव्ह अँड अरोगंट. त्याच्यानंतर कुबेर, त्यांचा सावत्र भाऊ होता कुबेर रावणाचा, आणि त्याला काय अतिशय छलकपट करून त्याचं साम्राज्य लुटलं त्याने. नंतर पूर्ण जग जिंकायला निघाला रावण. सीतेचं गैरमार्गाने अपहरण केलं आणि टॉर्चर केलं. टॉर्चर हे मानसिक सुद्धा असू शकतं. Thus, while Ravana was a villain, he had so many great qualities, and even God bows down before him, not due to fear but with respect. म्हणजे ते व्यक्तिमत्व असं होतं की त्याचे जे पॉझिटिव्ह साईड एवढ्या स्ट्रॉंग होत्या की देवांना सुद्धा त्याच्याविषयी आदर वाटायचा. तो भीतीयुक्त आदर नव्हता, तर त्याच्या चांगल्या कॅरेक्टरिस्टिक्स मुळे त्यांच्याविषयी आदर होता. Besides possessing immense fear, he had to meet a big loss only because of unfair deed. पण त्यांनी जे काय दुष्कृत्य केलं त्या दुष्कृत्यामुळे हे सगळं त्यांच्या सगळ्या चांगल्या गोष्टीवर पाणी फिरलं गेलं आणि शेवटी एक अमरत्वाचं एक लाभलेलं होतं ते सुद्धा त्याचं कॅन्सल झालं आणि त्याच्यानंतर त्याचा मृत्यू ओढवलाय. आणि त्याच्यासाठी आपण कितीही विद्वान असलं तरी आपल्यामध्ये ह्या कमीत कमी काही गोष्टी असणं फार महत्वाचं आहे. एज्युकेशन मध्ये एज्युकेशन इज अ पॉवर सोशल फोर्स, आणि दॅट इज द रिझन व्हाय वी यूज टू कंडक्ट इंडक्शन प्रोग्राम व्हेरी सिरियसली. ठीक आहे. आता एज्युकेशन सिस्टीम मध्ये काय असतं, विद्यार्थी असतं, शिक्षक असतं, त्याच्यानंतर आपलं एन्व्हायरमेंट जे असतं आणि संस्था, अशा हे त्रिसूत्री कार्यक्रम असतात. आणि ह्या सगळ्यांचं एकमेकांशी समन्वय असणं खूप गरजेचं असतं. त्यानंतर ह्युमन व्हॅल्यूज म्हणजे वैश्विक तत्वे. दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ह्युमन पर्सनॅलिटी, आणि हे असणं फार गरजेचं आहे. आता सध्याचं जे काही युग चाललं आहे, कलियुग आहे, त्याच्यामध्ये पण वेगवेगळे युग आहे. तुम्हाला माहिती आहे, आधीच सत्ययुग होतं, नंतर त्रेपार युग होतं, नंतर द्वापर युग, आता कलियुग आहे. आता हे कलियुगामध्ये ह्या गोष्टी असणं तर फार गरजेचं झालेलं आहे. हे मग अशी म्हटलं कोऑर्डिनेशन स्टुडंट, फॅकल्टी आणि कॉलेजचं. हा थोडासा वेगळ्या पद्धतीचा आहे, महाराष्ट्र पोलिसाचं आहे. ते जे काय आपण जे नियम आपल्याला बांधून दिलेले आहेत त्या नियमाचं आपण पालन करणं गरजेचं. नाहीतर मग ते नियमाचं पालन नाही केलं तर त्याचे परिणाम आपल्याला अतिशय वाईट दृष्टीने आपल्याला
भोगावे लागतात, फेस करावं लागतं. हे थोडंसं वेगळं होतं, पण ठीक आहे. परत व्हॅल्यूज कडे जाऊया. 9 व्हॅल्यूज किंवा 9 असे वेगवेगळे तत्व असतात, फिलिंग्स, की आपण हार्मनीमध्ये राहायचं, सुसंवाद. आपण माणूस हा समाजशील प्राणी आहे, तर आपल्या सोसायटीमध्ये राहत असताना ह्या 9 गोष्टी असणं फार गरजेचं आहे. ट्रस्ट, विश्वास, एकमेकांविषयीचा विश्वास. रिस्पेक्ट म्हणजे सन्मान. अफेक्शन, स्नेह. नंतर केअर, ममता, आईची असलेली, आपल्या बालकांप्रती असलेली ममता. त्याच्यानंतर गायडन्स, वात्सल्य. हे गायडन्स कोणाकडनं मिळतं? साधारणपणे आपल्यापेक्षा जे वयाने मोठे असतात त्यांच्याकडनं आपल्याला गायडन्स मिळत असतं. ग्रॅटिट्यूड, कृतज्ञता. अल्टिमेटली जेव्हा आपण मोठ्यांकडनं गायडन्स घेत असतो, ते आपल्या बेटरमेंटसाठी नेहमी झटत असतात, तर एक आपल्यामध्ये पण त्यांच्या प्रती एक भावना निर्माण होते, ती असते कृतज्ञतेची. रिव्हरन्स म्हणजे डीप रिस्पेक्ट, म्हणजे अपार श्रद्धा. ग्लोरी म्हणजे गौरव. एखाद्याने चांगला परफॉर्मन्स केला असेल, कुठल्या अकॅडमिक्स मध्ये असो, कुठल्याही क्षेत्रामध्ये असो, तर त्यांचं कौतुक केलं जातं. कौतुक करण्याचं तेवढंच गरजेचं आहे, कारण कौतुक केल्याने त्याचा आत्मविश्वास जुणवतो, परत त्याला सतत चांगलं कार्य करण्याची प्रेरणा मिळत असते. आणि लव, हे लव शिवाय मनुष्य जगू शकत नाही. आणि माणसांमध्ये आणि जनावरांमध्ये पण बऱ्याच गोष्टीचा फरक असतो. तर ह्या गोष्टी जे आहेत, मी थोडस हे स्किप करतो. आपण इंडक्शन प्रोग्राम मध्ये याच्या पुढे पण वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज फिजिकल मोड मध्ये घेणार आहोत. ऑफकोर्स वी आर गोइंग टू एन्जॉय गेम्स अँड स्पोर्ट्स. आता प्रश्न असा आहे, गेम्स आणि स्पोर्ट्स मध्ये फरक काय असतो? तर स्पोर्ट्स मध्ये काय असतं, स्पोर्ट्स मध्ये जनरली फिजिकल ऍक्टिव्हिटीज असतात आणि त्याच्यामध्ये त्याचं अप्रिसिएशन केलं जाते. एक टीम वर्क, एक कॉम्पिटिशन असते त्या स्पोर्ट्स मध्ये. आणि त्यानंतर स्पोर्ट्स आणि गेम्स जे काय असतात, थोडासा एन्जॉयमेंट साठी केले गेलेले असतात. त्याच्यामध्ये कॉम्पिटिशन वगैरे काही नसतं, त्याचा हेतू वेगळा असतो. ठीक आहे, हा फरक आहे गेम्स आणि स्पोर्ट्स मध्ये. आपण त्या सगळ्या गोष्टी करणार आहोत, थ्रूआउट करणार आहोत. क्रिएटिव्ह आर्ट्स करणार आहे, ड्रॉइंग, पॉटरी, म्युझिक, डान्स, लिटररी ऍक्टिव्हिटीज. लिटररी म्हणजे काय, वाङ्मय जे काय असतं, लिटरेचर वगैरे असतं, ते सुद्धा आपल्याला महत्वाचं आहे. ह्युमन व्हॅल्यूज, त्याचं डिस्कशन चाललं. प्रोफिशियन्सी मॉडेल्स इंग्लिशमध्ये, लेक्चर्स बाय इमिनेंट पीपल, विजिट्स टू सराउंडिंग एरियाज, हे जे काय आहे ते आपण ऍक्टिव्हिटीज पार पडणार आहोत. नंतर HOD आपले सेशन असणार आहेत. नंतर आजूबाजूचे आपले कॉलेज, आजूबाजूचा परिसर खूप सुंदर परिसर आहे. वी आर रिअली ब्लेस्ड टू हॅव सच अ ग्रीनरी एन्व्हायरमेंट अराउंड अस. वेगवेगळे तुम्हाला असाइनमेंट सुद्धा दिल्या जाऊ शकतात. आणि लक्षात ठेवा, प्रत्येक वेळेस जेव्हा पण आपले वेगवेगळे ऍक्टिव्हिटीज होणार, तर त्याचं रिपोर्ट प्रत्येकाला द्यावं लागणार आहे आपापल्या मेंटरकडे. त्याच्यामुळे त्या पद्धतीने रोजच्या रोज तुम्ही टिपणं काढून ठेवा, गरजेचं आहे, महत्वाचं. मेक इट हॅबिट. जे काही गोष्टी तुम्ही प्रत्येक सेशन मध्ये ऑब्झर्व केल्या, ते तुम्हाला नोट डाऊन करून ठेवायच्या, कारण 2 दिवसानंतर तुम्हाला आठवणार नाही. आणि त्याचा रिपोर्ट अल्टिमेटली इंग्लिश मध्ये द्यायचा आहे. तुमच्याकडे लॅपटॉप असेल तर वर्ड मध्ये टाईप करा. अदरवाइज यू कॅन यूज युअर अँड्रॉइड मोबाईल. यू कॅन जस्ट स्पीक अँड सेव्ह ऑन व्हॉट्सअप, और यू कॅन राईट ऑन पेजेस. ठीक आहे, तर अशा पद्धतीने लिटररी वर्क सुद्धा आम्ही देऊ शकतो तुम्हाला. वेगवेगळे टॉपिक्स इलोकेशनसाठी, वक्तृत्वासाठी वेगवेगळे टॉपिक्स आहेत आपल्याकडे, त्याचे पण कॉम्पिटिशन घेऊ आपण. त्याचे वेगवेगळे सेशन, एक्सपर्ट, बाहेरचे एक्सपर्ट लोकांना बोलून घेणार आपण खूप छान पद्धतीने. आता एक छोटीशी गोष्ट तुम्हाला सांगतो. ऍक्च्युली तुम्हाला माहिती आहे, टॉर्टाइज आणि हेर स्टोरी, कासव आणि ससाची गोष्ट तुम्हाला माहित आहे. परत कोणाला माहित नसेल तर सांगा. माहिती आहे की नाही सर्वांना? माहित आहे सर. ओके. मग काय असते, दोघांमध्ये शर्यत लागते, ते बघू आपण. त्याचे ऍडव्हान्स मॉडेल किंवा वेगवेगळे व्हर्जन असतात, त्या पद्धतीने त्याचे व्हर्जन पण बघण्याचा प्रयत्न करू. पण पहिल्यांदा हे जे फर्स्ट एडिशन काय आहे त्याचे बघूया. काय असतं बघा, टॉर्टाइज अँड हेअर. दे डिसाइड
to have a race between those two regarding who is faster. आणि मग त्या पद्धतीने ते एक रूट डिसाइड करतात आणि त्यांची शर्यत सुरू होते. 3, 2, 1 and ready. The race started. Okay. So after some while, the hare goes past and the tortoise remains far behind. So hare decides to have a race for a while. थोडी विश्रांती, तू बघतो खूप मागे पडला, मग आपण थोडीशी विश्रांती घ्यायला काय हरकत आहे. मग एका झाडाखाली मस्तपैकी तो डुलकी देतो. तोपर्यंत काय आपलं कासव हळूहळू हळू पुढे जातो आणि ते जे काय टार्गेट दिलेलं असतं ते डेस्टिनेशनला जाऊन पोचतो. आणि मग जेव्हा जाग येते याला कशाला, त्याच्या लक्षात येतं, अरे हा कासव जरी स्लो असला तरी आपण झोपलो होतो आणि तो कंटिन्युअस चालत गेला आणि त्याने शर्यत जिंकली. हे वर्जन आपल्याला माहिती आहे. ठीक आहे. मग त्याला थोडंसं वाईट वाटलं त्याला आणि त्याच्यामुळे थोडासा ओव्हर कॉन्फिडन्स झाला होता, त्याला थोडा केअरलेस होता आणि लॅक्स म्हणजे आळशी पण होता तो. असं असं झालं. तर तुम्हाला काय वाटतं मॉरल, व्हॉट इज मॉरल ऑफ दिस स्टोरी? तर मॉरल काय आहे? स्लो अँड स्टेडी विन्स द रेस. म्हणजे आपण जरी स्लो असलो पण आपण कन्सिस्टंट असलं पाहिजे. लक्षात ठेवा, तुम्हाला ह्या अॅनॉलॉजी करायला शिका. ह्या गोष्टी मी तुम्हाला गोष्ट म्हणून घेऊ नका, की समजा तुम्हाला वाटत असेल एखादा विद्यार्थीला जास्त मार्क असतील आपल्यापेक्षा, काही फरक पडत नाही. तुम्ही जर ते एकाच क्लासमध्ये असाल ना, तर तुम्ही कासवाप्रमाणे सुरू राहू द्या, थांबू नका. तुम्ही नक्कीच तुम्ही सुद्धा रेस जिंकणार आहात. हार्ड वर्क इज इम्पॉर्टंट टू विन, टू नॉट बी लेझी. ठीक आहे ना. आता बघूया काय झालं. तर 2-3 दिवसांनी परत असे त्यांची दोघांची गाठ भेट झाली एकदा जंगलामध्ये. आणि मग ह्यावेळेस जरा ससा हरला होता, मग त्याला थोडासा राग होता. मग त्याने चॅलेंज केलं कासवाला, म्हणजे एकदा परत होऊन जाऊ दे. कासव पण फार्म मध्ये होता, तो पण लगेच तयार झाला. मग ह्या वेळेस काय झालं, परत तोच रूट. आता ससा सुसाट सुटला, थांबलाच नाही, बिलकुल थांबला नाही आणि काय झालं, जिंकला. यावेळेस दुसरं जे व्हर्जन आहे त्याच्यामध्ये ससा जिंकला. काय मॉरल सांगा बरं, मॉरल काय सांगा, व्हॉट इज मॉरल? नाही सांगते. Start and stop final point. ओके ओके ओके. We shouldn't be lazy. We Try should to not learn be from lazy. your Yes, exactly. mistakes. Yes. Very good. Try to learn from your mistake. Very good. Fast and consistent will always beat the slow and steady. आता एक स्लो होता, एक फास्ट होता. लेझीनेस घालवला तर फास्टवाला जिंकणार. हे सरळ आहे. इट इज गुड टू बी स्लो अँड स्टेडी, बट इट इज बेटर टू बी फास्ट अँड रिलायबल. व्हेरी गुड. तुम्ही खूप छान सांगत आहात. आता काय होतं, परत अजून थोडासा ट्विस्ट येतो. आपलं ते परत भेटतात, परत त्यांची जंगलामध्ये गाठ भेट होते आणि मग ते ठरवते ह्या वेळेस कोण चॅलेंज देणार बरं. तर जो कासव असतो तो चॅलेंज देतो की बुवा नाही, आता कासव दुसरी रेस हारला होता ना, मग त्याला थोडस राग आला, तो म्हणतो परत एकदा चॅलेंज देतो. पण थोडस काय तो त्याचं लॉजिक वापरतो आणि तो काहीतरी प्लॅन करून आलेला असतो. तो असा साधा आलेला नसतो आणि आपला ससा थोडासा बिंदास झालेला असतो, लक्षात घ्या. आणि त्याने सांगितलं की हा रूट नाही, आपण दुसऱ्या रूटने जाऊ. तर त्याने तो रूट सांगतो, इथून सुरू करायचं आणि तिकडे पोहोचायचं. मग काय आपला ससा फार्म मध्येच असतो आणि मग काय परत रेस सुरू होते. सुरू झाली तिसरी रेस, टॉर्टाइज अँड हेअर स्टार्ट. तर काय होतं, पुढे थोडं अंतर गेल्यानंतर नदी लागते. तो जो रूट नवीन होता ना त्याच्यामध्ये नदी लागते. आता नदी लागल्यामुळे सशाला आला प्रॉब्लेम. तिथे जाऊन थबकला तो ससा आणि कासवाला हळूहळू हळूहळू मागू. आणि कासवाला काही प्रॉब्लेम नव्हता, तो आता नदीमध्ये अजून थोडासा स्पीड वाढला त्याचा आणि दुसऱ्या साईडला तो गेला. नदीमध्ये पोहत 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 पलीकडे गेला आणि दुसऱ्या जे काय दुसरा किनारा होता तिकडे जाऊन तो टार्गेट त्याने अचीव केला. आणि अशा पद्धतीने ही तिसरी जी रेस होती ती कासवाने जिंकली. ठीक आहे ना. आता सांगा बरं याचा मॉरल काय, सांगा मॉरल प्लीज. नाही सांगतायत.
बरं ठीक आहे. Made your own First, page. yes, please. बोल. फर्स्ट आयडेंटिफाय युअर कोर कॉम्पिटन्सी अँड देन चेंज द प्लेइंग एन्व्हायरमेंट. म्हणजे आपली क्षमता लक्षात घ्या तुम्ही आणि त्या क्षमतेनुसार आपलं जे काय कार्य करण्याचा आवाका आहे किंवा जे एन्व्हायरमेंट आहे ते आपल्याला सूट होईल ते निवडा तुम्ही. हा त्याचा अर्थ आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर काय होतं, परत 2 दिवसांनी एकत्र येतात ते आणि ते म्हणतात की आपण 3 वेळा ऑलरेडी रेस केली, आपण 4थ्या वेळा आपण रेस ठरवूया. पण यावेळेस ऍज अ टीम म्हणजे दोघं एकत्र विन विन सिच्युएशन असं त्यांचं डोक्यामध्ये आलेलं असतं. विन विन सिच्युएशन. तर रूट लेटेस्ट जो थर्ड रेसचा असतो तो असतो. ह्या वेळेस काय होतं, जो हेर असतो तो टॉर्टाईजला म्हणजे कासवला तो ससा आपल्या खांद्यावर बसवतो जोपर्यंत जमीन असते. आणि एकदाची नदी आली, नदी आल्यानंतर त्यांचा रोल इंटरचेंज होतो. म्हणजे कासव खाली उतरतं, ससा त्याच्या पाठीवर बसतो आणि ते नदी पार करतात. नदी पार केल्यानंतर परत रोल इंटरचेंज करता आणि अशा पद्धतीने त्याचं रोल इंटरचेंज केल्यामुळे तो पटापट पहिला टप्पा, दुसरा टप्पा आणि तिसरा टप्पा अतिशय छानपैकी ते पार करता, कमी वेळामध्ये पार करता आणि रेस फिनिश करता. आणि अशा पद्धतीने काय होतं, यावेळेस कोणीही हरत नाही. नो बडी लुजेस. आणि दोघांनाही खूप आनंद होतो. आता पहिल्यांदा झालं की दोघांनाही आनंद झाला. ठीक आहे. टीमवर्क इज अबाउट सिच्युएशनल लीडरशिप, लेटिंग द पर्सन विथ रिलेव्हंट कोर कॉम्पिटन्सी फॉर द सिच्युएशन टेक लीडरशिप. मॉरल काय सांगा बरं. इट इज गुड Unity makes पॉलिसी. टीम unity पॉलिसी. makes strength. Unity is strength. Yes, yes. Unity is strength. There is strength in unity. Absolutely. It is good to be individually brilliant. आपण इंडिव्हिज्युअली आपण ब्रिलियंट आहे ठीक आहे, पण जर एकत्र आलो ना हे अतिशय मल्टिप्लाय होत जाते. हे आपल्या पॉझिटिव्हनेस मल्टिप्लाय होत जातो बरं का. बट अनलेस यू आर एबल टू वर्क इन अ टीम अँड harness each other's competencies, you will always perform below par because there will always be situation at which you will be poor. बरोबर आहे. बघा एखादा विषय तुम्ही पण हॉस्टेलला राहणार आहात एका रूम मध्ये किंवा एका रूम मध्ये 3-4 जण राहणार किंवा एका हॉस्टेलला अनेक जण राहणार तुमच्या वर्गातले. तर तुम्ही काही एखाद्या टॉपिक मध्ये जर स्ट्रॉंग असाल, एखाद्या विषयामध्ये स्ट्रॉंग असेल तर ते स्ट्रॉंग गोष्टी शेअर करा ना दुसऱ्याला. आणि हे ज्ञान देणे अशी एकमेव गोष्ट आहे ती दिल्याने कमी होत नाही. मी माझ्या खिशातल्या 1000 पैकी 500ची नोट दुसऱ्याला दिली तर माझ्याकडे 500 रुपये राहतील, पण ज्ञान दिल्याने तेवढं कमी होणार नाही. तर त्या पद्धतीने आपल्याकडे जे जास्त आहे ते दुसऱ्यांना द्या. आपण जे वीक आहे एखाद्या गोष्टीमध्ये ते दुसरे स्ट्रॉंग असेल तर त्याच्याकडनं घ्या आणि अशा पद्धतीने टीमवर्क करा. असं बिलकुल विचार करायचा नाही की बुवा मी याला सांगितल्यानंतर याला माझ्यापेक्षा जास्त मार्क पडतील नाही पुढे जाईल. असा असा खूप मुंडूक म्हणतात त्याला, म्हणजे असं बेडकासारखा बिलकुल विचार करायचा नाही. तर ह्या गोष्टी आपल्याला आहेत. तर हे जे काही इंडक्शन प्रोग्राम आपल्याला करत असतो आपण ते साधारण 2019 सालचं हे थोडेसे तुम्हाला दाखवतो. सकाळच्या मॉर्निंग सेशन मध्ये काही योगा मेडिटेशन वगैरे काय असेल ते थोडे ग्लिम्सेस दाखवतो तुम्हाला. स्पोर्ट्स मध्ये पण आम्ही वाट बघत आहोत कधी आम्ही तुमच्या बरोबर क्रिकेट खेळणार, व्हॉलीबॉल, बॅडमिंटन सगळं काही खेळायचं आपल्याला. फक्त मला काही बुद्धिबळ जमत नाही तेवढं माफ करा मला, बाकी सगळ्या गोष्टी मी खेळू शकतो. त्याच्यानंतर हा तबला पण थोडा वाजवण्याचा प्रयत्न केला होता मी एकदा. आणि हे आपलं जे संग्रहालय आहे म्युझियम पवार साहेब 4 मजली आहे, त्याच्यामध्ये पण अतिशय सुंदर असं फोटो कलेक्शन आहे पवार साहेबांचे. आणि त्यांना जे काय भेटवस्तू मिळाल्या ते सुद्धा बारामतीच्या लोकांना माहिती आहे. पण आपण सुद्धा तिकडे एकदा जाऊया मस्तपैकी, ग्राउंडवर जाऊ. खूप गोष्टी आपल्याला करायच्या आहे. नक्षत्र उद्यान आहे खूप सुंदर असं आहे. आता हे मास्क बनवण्याचा एक प्रोग्राम आपण घेतला होता खूप आधी, आणि ते कोरोनाच्या आधी. त्याच्यानंतर जवळपास प्रत्येकाला मास्क घालावं लागलं होतं. मास्क सुद्धा बनवलं होतं आपण त्याच्या आधी 2019 ला. आणि त्याच्यानंतर
हे असं आम्ही वेगवेगळे इथं तुम्ही नितीन शेळके सर बघू शकता, धांडोरे सर बघू शकता इथं, आणि मी पण असेल कुठेतरी कोपऱ्यामध्ये असं DY पाटीलला असे इंडक्शन प्रोग्रामच्या ट्रेनिंगसाठी गेलो होतो, आणि असे बरेच ट्रेनिंग आम्ही केलेले आहेत. त्याच्यामुळे इंडक्शन प्रोग्राम कशा पद्धतीने केले जाते याची आम्हाला खूप छान कल्पना आहे. आपलं वर मेन ग्राउंड प्रचंड मोठं असं ग्राउंड आहे आपलं, आणि त्याच्यानंतर इंडोर गेम सुद्धा आहे. तिथे बॅडमिंटन कोर्ट बघू शकता. त्या तिथं आपला एक फोटो आहे आपल्या सगळ्या फॅकल्टी मेंबर आणि स्टुडंट्स आहेत. हे आता जस्ट पास आउट झाले हे स्टुडंट. तुम्ही बघू शकता कोर्ट. अ गुड प्लेअर इज चेंज बाय एव्हरीवन while a good sportsman is respected everywhere. बघा, तर तुम्ही रिकी पॉन्टिंग असेल किंवा काय असेल, तुम्हाला माहिती आहे की नाही, तर तो चांगला प्लेअर होता, पण तो जे काही त्यांना स्लेजिंग वगैरे प्रकार हे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स मध्ये जास्त असतो, आणि त्याच्यामुळे ते गुड प्लेअर आहे व त्याबद्दल काही डाऊट नाही, पण त्याच्याविषयी रिस्पेक्ट ही गोष्ट वेगळी आहे. पण सचिन तेंडुलकर एक उदाहरण आहे. त्याच्याशी कोणी अरोगंटली वागलेलं मला तरी मी त्याच्या पूर्ण करिअर मध्ये पाहिलं नाही, आणि शेवटी तो भारतरत्न म्हणून एकमेव असा स्पोर्ट्समन पर्सन आहे की ज्याला भारतरत्न हे सगळे संस्काराचा भाग असतो, आणि संस्कार आपल्या आई वडिलांकडून किंवा आपल्या गुरुजनांकडून आपल्या सुरुवातीच्या काळात आपल्या कुटुंबातून आपल्याला मिळत असतं, आणि आपले जे संस्कार झालेले असतात त्या पद्धतीने आपलं बिहेवियर आपण रिफ्लेक्ट करत असतो. चांगले संस्कार झाले असतील तर चांगलीच आपली वागणूक असणार आहे, आणि त्या पद्धतीने वेगळी साईड पण असू शकते. दिस इज अ व्हेरी नाईस कोट. आय लाईक इट व्हेरी मच. सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस. त्याच्यानंतर असं आपला कार्यक्रम होणार आहे. आता ते कधी घ्यायचा, 18, 19, 20, आता ते आपले सगळे सिनियर लोक ठरवतील, आणि असं छानपैकी गेट टुगेदर ऑनरेबल प्रिन्सिपल असंच आपल्याला मार्गदर्शन करतील छानपैकी. त्याच्यामध्ये मागच्या वर्षीचे जे खूप चांगले प्रथम क्रमांकाने उत्तीर्ण झालेले सब्जेक्ट वाईज ओव्हरऑल असतील त्यांचं सुद्धा कौतुक सोहळा आपण बघणार आहोत. आणि असं बेस्ट क्लास अवॉर्ड, आता ते एक AP कोर्सचा क्लास होता 2 वर्षापूर्वी, त्याला सुद्धा दिला जातो. एकदा दिसले सरांचे क्लासला बेस्ट अवॉर्ड मिळालं होतं, एकदा तोडकरी सरांच्या क्लासला बेस्ट अवॉर्ड मिळालं होतं, एकदा धांडोरे सरांच्या क्लासला भोईटे मॅडमच्या ते आलटून पालटून. तर इट इज अ गुड हेल्दी कॉम्पिटिशन. म्हणजे एकमेकांमध्ये स्पर्धा लावली तर आपल्याला अजून एक अधिक चांगलं परफॉर्मन्स देण्याचं एक प्रेरणा मिळत असते. तेच एक स्पर्धा कंडक्ट करण्याचा एक उद्देश असतो, प्रामाणिक उद्देश असतो, आणि त्याच्यामुळे आम्ही त्यामध्ये सुद्धा कमी पडत नाही. तर बघा, हे आपले ग्रीनरी आहे, प्रचंड ग्रीनरी आहे. तुम्हाला खूप आवडणार आहे ह्या गोष्टी. हॉस्टेलमध्ये राहणार असणार तर 4 वर्ष खरोखर खूप एन्जॉय करणार आहात. आणि थोडंसं NSS बद्दल पण बोलतो. आय एम NSS प्रोग्राम ऑफिसर ऑफ आवर इन्स्टिट्यूट, आणि माझ्यासोबत आपले डॉक्टर बिपिन पाटील सर आहे. आम्ही दोघं आपल्या कॉलेजचे NSS प्रोग्राम ऑफिसर आहोत. आता हे इट इज सेंट्रल गव्हर्नमेंट ऍक्टिव्हिटी, मिनिस्ट्री ऑफ युथ अफेअर्स अँड स्पोर्ट्स, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाची ऍक्टिव्हिटी आहे. आता तुम्हाला माहिती आहे गांधीजींचा जन्म कधी झाला होता, सांगा बरं, कधी झाला होता गांधीजींचा जन्म? 2 ऑक्टोबर. 2 ऑक्टोबर. मला पण माहिती आहे, अजय देवगनला पण माहिती आहे. फक्त मला सांगा कोणता इयर सांगा, इयर सांगा. गुगल करायचं नाही. 1879, 1800, बरोबर ना? 1869, 1869. आणि जेव्हा महात्मा गांधीजींची बर्थ अनिव्हर्सरी म्हणजे जन्मशताब्दी वर्ष होतं, कोणतं होतं? 1969. तेव्हा सेंट्रल गव्हर्नमेंटने सगळ्या कॉलेजेसला नॅशनल सर्व्हिस स्कीम ही कंपल्सरी केलेली आहे. आणि त्याच्यात त्या गोष्टीला आता साधारण आता 75 वर्ष पण होऊन गेले आता. तर आपल्या कॉलेजला सुद्धा नॅशनल सर्व्हिस स्कीम आहे. तर त्याविषयी त्याचं हे जा लोगो आहे त्याचं, अबाउट NSS. NSS इज वन ऑफ द मोस्ट युथफुल नेशन्स. youth should be active participants of national development. आणि बघा 24 सप्टेंबर जवळ यायला लागला आता, तेव्हा सुरू झालं होतं. आणि त्याचा हेतू असा आहे की मुलांनी आपलं अभ्यासातली प्रगती साधत असताना सुद्धा समाजाप्रती सुद्धा आपल्याला काहीतरी देणं असतं. सामाजिक संवेदनशीलता पण जपली पाहिजे, आणि ते जपत असताना
त्या चांगलं करत असताना नकळतच आपल्या व्यक्तिमत्वामध्ये प्रचंड आमूलाग्र बदल घडत असतो आणि हाच हेतू आपला नॅशनल सर्व्हिस स्कीमचा सुद्धा आहे. तर सोशल जे काही प्रॉब्लेम असतील ते आयडेंटिफाय करायचे आपण आणि खूप काही ऍक्टिव्हिटीज असतात. ट्री प्लांटेशन असतं, ब्लड डोनेशन कॅम्प असतो, नंतर क्लिनलीनेस कॅम्पेन असतं. आपण अडॉप्ट केलं म्हणजे दत्तक घेतलेले आपले आजूबाजूचे काही विलेजेस असतात तिथं जाऊन थोडंसं काम करायचं, हे आपल्याला करायचं आहे. आणि तुम्ही आल्या तुम्ही एकदम तरुण रक्ताचे आहे, त्याच्यामुळे तुमचं रक्त सुद्धा आम्ही थोडं शोषून घेऊ आम्ही ब्लड डोनेशन कॅम्पच्या मार्फत. तर त्याच्यामध्ये सुद्धा तुमचा उत्कृष्ट प्रतिसाद मिळेल याची आम्हाला खात्री वाटते. NSS मोटो काय आहे? नॉट मी बट यू, म्हणजे माझ्यासाठी नव्हे तर तुमच्यासाठी, तुमच्यासाठी सदैव मदत करायला तत्पर आहे. ठीक आहे ना. आणि त्याचा तो बॅच आहे ना, तो बॅच त्याची एक हिस्ट्री आहे. कोणार्क टेम्पल आहे, तर ते कोणार्क टेम्पलचं जे काय रथ आहे, त्याच्या कळसावर जो रथ आहे, तर रथाचे जे चाकाचे आरे आहे तो शेप घेतलेला आहे त्याच्यामध्ये. ठीक आहे. आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही इज अ सिम्बॉल ऑफ 8 बार्स आहेत आणि प्रत्येक बार हे 4 तास इंडिकेट करतो, 24 तास. त्याच्यानंतर रेड कलर काय आहे? ते तरुणाईचं रक्त आहे, उत्साह आहे, उत्साह आहे. नेव्ही कलर इंडिकेट्स कॉस्मॉस ऑफ विच टायनी पार्ट रेडी टू कॉन्ट्रीब्युट इट्स शेअर. आणि मॅनकाइंड म्हणजे आपण जे काय सामाजिक ममत्व असतं ते जपण्यासाठी हा जो ब्ल्यू कलर त्याचा वापर केलेला आहे. तर आपलं जे काय सावित्रीबाई फुले युनिव्हर्सिटीशी अफिलिएटेड आहे, आपलं ऑटोनॉमस जरी असलं तरी SPPHचीच डिग्री मिळणार आहे आपल्याला. आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकता आपले व्हाईस चान्सलर असतात. आतापर्यंत तुम्ही फक्त बोर्डाशी निगडीत होते, पण आता विद्यापीठाशी निगडीत असणार आहे. आणि विद्यापीठाचे कुलगुरू असतात, त्याला व्हाईस चान्सलर म्हणतात. आपल्या विद्यापीठाचे कुलगुरू आहे डॉक्टर सुरेश गोसावी आणि चान्सलर म्हणजे असतो राज्यपाल. राज्यपाल नेमणूक करत असतो व्हाईस चान्सलरची. NSS डायरेक्टर आहे डॉक्टर सदानंद भोसले. आणि अशा पद्धतीने आपल्या पुणे विद्यापीठामध्ये 3 जिल्हे आहेत. एक पुणे जिल्हा आहे, नंतर अहमदनगर जिल्हा आणि नाशिक जिल्हा. त्याच्यामध्ये किती साधारणपणे 60,000 पेक्षा जास्त विद्यार्थी NSSचे स्वयंसेवक NSS व्हॉलेंटियर्स कार्यरत आहेत. आपल्याकडे 150चं युनिट आहे. अशा पद्धतीने रेग्युलर ऍक्टिव्हिटीज 120 तासाच्या असतात. 2 वर्षात ते एकदा NSSचा कॅम्प करायचा असतो. तुमच्यापैकी काही जणांना आम्ही, ज्यांना इंटरेस्ट असेल त्यांना NSS साठी विचार केला जाईल. तर हे त्याचा हायरार्की आहे. हे काय असतं, रिजनल डायरेक्टर असतात, त्याच्या खाली NSS स्टेट ऑफिसर असतो, त्याच्या खाली युनिव्हर्सिटी कोऑर्डिनेटर्स असतात, त्याच्या खाली प्रोग्राम ऑफिसर. आम्ही प्रोग्राम ऑफिसर आहोत, बिपिन पाटील सर आणि मी. आणि त्याच्यानंतर आम्हाला ट्रेनिंग एक कंपल्सरी असतं आणि आम्ही विद्यार्थ्यांशी स्टुडंटशी डायरेक्ट रिलेटेड असतो. आणि हे मी ते ट्रेनिंग केलेलं आहे, ते ट्रेनिंगचं माझं सर्टिफिकेट आहे. 7 दिवसाचं ट्रेनिंग मी केलेलं आहे. तुम्ही बघू शकता ते अहमदनगर कॉलेजला एकच ठिकाणी, महाराष्ट्रात एकमेव ठिकाणी तिथे हे ट्रेनिंग होत असतं आणि तिथे मी केलेलं आहे ट्रेनिंग. तर त्या पद्धतीने आपलं आतापर्यंत जे योगदान, प्रचंड मोठं योगदान राहिलेलं आहे, ते सुद्धा आपण समजून घेऊया. 150चं युनिट आहे. थोडक्यात मी आता सांगतो. तर जेव्हा हे बघा, केरळाला जेव्हा अतिवृष्टी झाली होती, डिझास्टर म्हणजे वृष्टीमुळे, तेव्हा सुद्धा आपण आपल्या महाविद्यालयातील मुलांनी काहींनी 20 रुपये दिले, काहींनी 50 रुपये दिले, स्टाफने काहीतरी 100, 150 असे करून 58,000 रुपीज आपण गोळा केले. 58,000. आणि ते केरळ डिझास्टर मॅनेजमेंटला जे काही डिझास्टर जे आहे त्याच्यासाठी आपण तो निधी दिला, विद्यापीठाला सुपूर्द केला आणि विद्यापीठाने नंतर हे गरजू लोकांसाठी तो त्या केरळच्या सरकारला आपण दिलेलं आहे 58,000. दिस इज अ व्हेरी गुड थिंग. अशी खूप काही गोष्टी आहेत. त्याच्यानंतर मी तुम्हाला सांगितलं ब्लड डोनेशन कॅम्प आपण करत असतो. हे असंच एक ब्लड डोनेशन कॅम्प केला होता 30 जुलै 2022ला आणि आपल्याला ते सर्टिफिकेट मिळालं. त्याच्यामध्ये आपण 2010 व्यक्तींनी रक्तदान दिलेले आहे. त्याच्यामुळे आम्ही रक्तदान, या वर्षीचं रक्तदान आम्ही थांबून ठेवलंय, कारण ते महत्वाचे डोनर्स आहेत ते तर आमच्याकडे आलेच नाही ना. ते आल्यानंतरच आम्ही हे ब्लड डोनेशन कॅम्प आम्ही घेणार आहोत.
त्याच्यानंतर मी वेगवेगळ्या विद्यार्थ्यांना आयडेंटिफाय करून त्यांना वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीमध्ये स्टेट लेवल असेल, युनिव्हर्सिटी लेवल, झोनल लेवल असेल, वेगवेगळ्या ठिकाणी पाठवत असतो आम्ही. तर ही आपली प्राची जोशी कॉम्प्युटरची विद्यार्थिनी आहे. ते 22 ते 28 मे मुंबईला तिने एक नॅशनल लेवलचं इंटिग्रेशन कॅम्प तिने अतिशय पॉझिटिव्हली, नुसतं जाऊन तिकडं पाहुणचार नाही घेऊन आले, तर खूप चांगलं कॉन्ट्रीब्युशन केलं तिने. तिचे स्वतःचे इंडिव्हिज्युअल परफॉर्मन्सेस सुद्धा दिले. हे सगळ्या गोष्टी आणि तिनेच परत एक इंटरनॅशनल कॅम्प सुद्धा अहमदनगरला केले. हे त्याचं सर्टिफिकेशन आहे. तिथं ती अण्णा हजारे वगैरेची भेटली. खूप खूप काही तिच्या रिपोर्ट सुद्धा आहेत माझ्याकडे भरपूर. नंतर आपला एक विद्यार्थी आहे, तर तो बघा ओम सावळे पाटील आहे याचं नाव. हाफ मॅरेथॉन त्याने विनर ऑफ करड हाफ मॅरेथॉन, तर ते त्याचा विनर आहे. तो आपला NSSचा व्हॉलंटियर आहे. त्याच्यानंतर त्याची अजून एक अचिव्हमेंट बघा, आयरमॅन ट्रायथॉन कॉम्पिटिशन आहे. कझाकिस्तानला तो 14 ऑगस्ट 2022 ला गेला आणि तिथं त्याचा एज ग्रुप 18 to 24 एज ग्रुप मध्ये सगळ्या ऑल ओव्हर द वर्ल्ड त्याचा 4था नंबर पोझिशन घेतली त्याने आयरमॅन. त्याच्यामध्ये अशा वेगवेगळ्या गोष्टी असतात. पहिली गोष्ट म्हणजे रनिंग असतं, साधारण 15 किलोमीटर रनिंग असतं, स्विमिंग असतं आणि सायकलिंग असतं. ह्या सगळं कंबाईन यू कॅन सी हिअर. त्यातले कझाकिस्तानचा फोटो बघू शकता तुम्ही. ओम सावळे त्यांनी ह्या तिन्ही गोष्टी ऍक्टिव्हिटीज करण्यासाठी 13 तास 50 मिनिटं आणि 19 सेकंद लागला आणि पूर्ण जगामध्ये तो त्या एज ग्रुपमध्ये 4th पोझिशन त्यांनी अचीव्ह केलेली आहे. तुम्हाला इन्स्पायर करण्यासाठी त्या गोष्टी आम्ही सांगत आहोत. त्याच्यानंतर आम्ही वेगवेगळे कॉम्पिटिशन असतात, वेगवेगळे इंटर कॉलेजिएट, त्याच्यामध्ये सुद्धा इलेक्युशन कॉम्पिटिशन असते, तिथे सुद्धा पाठवत असतो. तर ते मागच्या वर्षी हे ती पूजा इथं नावाची मुलगी आणि आकाश कोळी नावाचा मुलगा आहे, यांना मी पाठवलं होतं त्या स्पर्धेमध्ये. तर नुसतं आपले विद्यार्थी नुसतं जात नाही, तर तिथे गेल्यानंतर बक्षीस सुद्धा घेऊन येत असतात. तर हे पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट आहे आणि ते पूजा इथं ते तिथे बक्षीस मिळवलं. हे सर्टिफिकेट यू कॅन सी पूजा इथं शी गॉट थर्ड रँक इन द नॅशनल लेवल इलेक्ट्रिशियन कॉम्पिटिशन. ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या वर जे वक्तृत्व स्पर्धा झाली त्याच्यात पूर्ण नॅशनल लेवलला तिने 3rd प्राइज मिळवलेले आहे. त्यानंतर हे तिला काही मोमेंट मिळाला, सर्टिफिकेट मिळालं आणि 1000 रुपये बक्षीस सुद्धा मिळालं. हे आमच्याकडनं तुमच्यासाठी प्रूफ. त्याच्यानंतर आदित्यने दरवर्षी NRD SRD असतं. खूप वेळ होत चालला, मला पटापट आवरावं लागेल. स्टेट SRD म्हणजे स्टेट रिपब्लिक डे परेड असते, मुंबईला होत असते. आणि NRD म्हणजे नॅशनल रिपब्लिक डे परेड राजपथ मुंबई दिल्ली येथे होत असते, ती 26 जानेवारीला दरवर्षी. त्याची प्रोसेस खूप खडतर 4 टप्पे असतात. तर तिथं मागच्या वर्षी आदित्य निंबाळकर ENTचा विद्यार्थी फर्स्ट स्टेज मध्ये मॉडर्न कॉलेज तिथं तो पार्टिसिपेट केलं. दुसऱ्या स्टेजला युनिव्हर्सिटी लेवल सिलेक्शन तिथं ते सुद्धा पार केलं. त्याच्यानंतर 3rd लेवलला जो काय सोलापूर युनिव्हर्सिटीमध्ये तिथं त्याचं कॅम्प झाला. तिसरा अडथळा पार केला आणि मग शेवटी तो आपला 26 जानेवारी 2024 रोजी मुंबईला जे काय मंत्री असतात एकनाथ शिंदे आणि त्यांचे सगळे मंत्रीगण त्यांच्या समोर त्यांनी परेड केली. हे त्याचं सर्टिफिकेट आपल्या समोर आहे बघा. त्याच्यानंतर हा आदित्य निंबाळकर, त्याची ही न्यूज आलेली तुम्ही बघू शकता. हे झालं स्टेट लेवलचं. आपल्याकडे नॅशनल लेवलचं पण मोठं, त्याच्यापेक्षाही मोठं कारकीर्द एक राजेश्री माने नावाची विद्यार्थिनी, आता सिव्हिल मधनं पासआउट झाली ती आता. पण तिने 26 जानेवारी 2021 ला आपलं VP KPIT तर्फे आम्ही पाठवलं होतं तिला आणि ती इथं नुसती थांबली. तर वेगवेगळे असे अडथळे पार करत 4 टप्पे पार करत शेवटी दिल्लीला राजपथवर जाऊन तिने परेड केली. तिथं नरेंद्र मोदी आणि त्यांचं जे केंद्रीय मंत्रिमंडळ आहे त्यांच्या समोर 26 जानेवारी 2021 ला परेड केली. हे तुम्ही बघू शकता. ठीक आहे, हे राजश्री माने तुम्ही बघू शकता. एवढे ती सेंटरला दिसते तुम्हाला. ते वेगवेगळे केंद्रीय मंत्री आहेत. ते तिथे एक कोण आहे म्हटले सांगा बरं ते मंत्री काय त्या नाव त्यांचं. हॅलो, ओळखता नाही? स्मृती इराणी ना, स्मृती इराणी. हा, तर ते त्या पण आहेत. नंतर मला आता नाव सगळ्यांचे काय आठवत नाही.
तर तिने तिथं परफॉर्मन्स दिला, आपलं महाराष्ट्रीयन लावणी प्रेझेंट केली तिने सगळ्यांसमोर स्टेजवर. आणि त्याच्यानंतर हा फोटो काढलेला आहे, महाराष्ट्राची लावणी सादर केली होती ती. आणि हे बघू शकता ती मोदी साहेबांच्या एक्झॅक्ट मागे चिटकून बॅक साईडला. त्याच्यानंतर सविनेर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचं नियतकालिक वार्षिक नियतकालिक आहे, त्याच्यामध्ये सुद्धा हे एका पेजवर तिथे छापून आलेलं आहे. आणि या इथं आपल्या कॉलेजचं नाव दिमाखामध्ये तुम्ही बघू शकतात, राजश्री माने महाविद्यालय विद्याप्रतिष्ठानचे कमल नयन बजाज इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी बारामती. हा तिचे वेगवेगळे सर्टिफिकेट्स वेगवेगळ्या टप्प्यामध्ये, ते क्लोजिंग सेरेमनी मगाशी आपण तुम्हाला सांगितलं ना. आणि एवढ्यावर तो प्रवास थांबलेला नाहीये. त्याच्यानंतर आम्ही तिचं शिफारस केली होती महाराष्ट्रातले बेस्ट NSS व्हॉलेंटियर साठी. आम्ही प्रस्ताव पूर्ण सादर केला, तयार केला, आणि तिला त्या वर्षीचं महाराष्ट्राचं सर्वोत्तम राष्ट्रीय सेवा योजनेचा स्वयंसेवक हा पुरस्कार राज्य शासनाकडून मिळाला. आणि तुम्ही बघू शकता गव्हर्नमेंट उदय सामंत हे तेव्हाचे मंत्री, त्यांच्या हस्ते तिचा सन्मान झालेला बघू शकता तुम्ही. तर एवढ्या मोठ्या व्यक्तिमत्व आपलं प्रेरणादायी असलं पाहिजे असं मला वाटतं. आणि मी हे थोडक्यात संपवलं. तुम्ही समोर असते तर मला अजून चांगलं प्रेरणा मिळाली असती, पण काही हरकत नाही. तर तुम्हाला काही शंका असतील तर मला सांगा. आता अशा पद्धतीने आपला, तुम्हाला काही डाऊट असेल तर विचारू शकता प्लीज. हा, आणि सोडून द्यायचं नाही लिंक